Here, let us try to understand, and this is the last point of unit number 4, difference between structure and union. So already structure, meaning of structure we have understood. So structure is collection or group of dissimilar data elements. Array is collection or group of similar data elements. Structure is helping us to store an entire record into the system, and to store entire record into the system we need different types of data along with us, and that data we are representing in the form of data members in the structure, and data members are helping us to store an entire information with the help of variable of the structure. बरोबर का? Hello. Hello. Yes. Yes, sir. साइज ऑफ ऑपरेटर घेतलंय का? हॅलो. यस नो फक्त आन्सर द्यायचं बघा, आणि यस नो द्यायला पण तुम्हाला किती वेळ लागतो? Yes, sir. साइज ऑफ ऑपरेटर घेतला आपण, किती नंबर ऑफ बाइट्स लागतात हे दाखवलं होतं. यस. इंटिजरला किती Yes, लागतात, sir. फ्लोटला किती लागतात, कॅरला किती लागतात, डबलला किती लागतात, तो टेबल दाखवलं होतं, आठवतं का बघा. So size of operator is helping us to display total how many number of bytes are required to store and specific information into the variable. आठवतं का बघा ना, इंट ए असं लिहिल्यानंतर मशीनला कळतं तिकडे ए इज इंटिजर टाइप ऑफ व्हेरिएबल. ए मध्ये तुम्ही जी पण काही इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करणार, 100, 10 काय पण स्टोअर करा ना, दॅट इन्फॉर्मेशन, दॅट व्हॅल्यू machine will try to store in the a variable. And to store integer value, machine needs 2 number of bytes. To store a single character into the variable, machine needs one number of bytes. If you are dealing with fractional value, machine needs 4 number of bytes. If you are using long type of data type, machine needs 4 number of bytes. Long double, machine needs 10 number of bytes. Double, machine needs 8 number of bytes. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. If you are using structure, so structure is collection or group of dissimilar data elements. At that time we are dealing with different types of data, and these different types of data is helping us to store in a single record into the system. For example, we are considering structure, name of the structure is student. So student information, if suppose I wanted to store into the system, for example roll number, percentage marks and first name. तीनच आपण छोटेसे एक्झाम्पल घेतले समजून घेण्यासाठी हा कॉन्सेप्ट. What is the exact difference between structure and union? मग विद्यार्थ्याचा रोल नंबर, विद्यार्थ्याचे पर्सेंटेज मार्क्स, फर्स्ट नेम हे जर स्टोअर करायचं असेल स्टुडंटचा रेकॉर्ड म्हणून सिस्टम मध्ये, तर एस नावाचं व्हेरिएबल आपल्याला मदत करतं. एस नावाचं व्हेरिएबल हे व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर आहे. आर एन ओ पी एम एफ एम, दीज आर द डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, अँड ऑल दीज डेटा मेंबर्स आर हॅव्हिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. दे आर हॅव्हिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा टाइप त्यांचा प्रत्येकाचा वेगळा आहे. हे मेंबर्स म्हणायचं याला, मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. Variables declared inside the structure are called as members of the structure. Variable of the structure is outside before semicolon. We are mentioning over here. And अशा पद्धतीने पण लिहू शकतो आपण. इथे यस न लिहिता इकडे सेमिकोलन द्यायचं, आणि इथे लिहायचं आहे ना स्ट्रक्ट स्टुडंट, आणि मग स्पेस देऊन यस. दिस इज ऑल्सो अलाउड. ओके. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हे यस इथं न लिहिता सेमिकोलन देऊन स्ट्रक्ट स्टुडंट एस सेमिकोलन असं लिहिलं तरी चालतंय, किंवा इथंच यस लिहिलं तरी चालतंय. कसं आहे बघा. इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. Similarly, union is also a collection or group of dissimilar data elements. Union पण काय आहे? कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स आहे. स्ट्रक्चर सारखंच आहे बघा. इकडे आहे ना स्ट्रक्टच्या ऐवजी फक्त युनियन कीवर्ड आला इकडे. इकडे स्ट्रक्ट कीवर्ड होता, इकडे युनियन कीवर्ड आहे. नाव इकडे स्टुडंट हे स्ट्रक्चरचं नाव आहे, इकडे स्टुडंट हे युनियनचं नाव आहे. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ दी structure, closing curly bracket represents end of the structure. Opening curly bracket represents start of the union, closing curly bracket represents end of the union. Yes is the variable of the structure. Here also yes is the variable of the union. तसं बघायला गेलं तर दोघांमध्ये सिमिलॅरिटी बऱ्याच आहेत. ओनली वन डिफरन्स
which is very important. If you will calculate how many number of bytes are required to store an entire record into the system, at that time machine needs, you will have to calculate summation of all the summation of number of bytes which are required for each and every individual data member. Yes. Hello. Yes, sir. इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल असेल तर 2 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात. फ्लोटचा असेल तर 4 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात. एका कॅरेक्टर साठी 1 नंबर ऑफ बाइट लागतं. इकडे जर 20 साइज असेल तर 20 कॅरेक्टर्स लागणार इकडे. So total number of bytes if you will find out for structure to store entire record into the system, so machine needs 26 number of bytes. Yes. Hello. Yes, sir. 26 कसं आलं कळलं का? Yes, sir. म्हणजे प्रत्येक डेटा मेंबर साठी किती नंबर ऑफ बाइट्स लागणार हे तुम्ही फाइंड करायचं. ते काय बघा, इकडे इंटिजर असेल तर 2 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार, फ्लोट असेल तर 4 नंबर ऑफ बाइट्स. एका कॅरेक्टर साठी 1 नंबर ऑफ बाइट लागतं. 20 साइज आहे इकडे, 20 गुणिले 1 20 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार. टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 26 लागणार. So 26 number of bytes computer is reserving to store and one information of the student when you are using structure. कळलं का? Hello. Yes, sir. But in case of union, what is happening? Memory is getting shared and 26 number of bytes are not required. In the less number of bytes, machine will store entire record into the system. इकडे किती आला? 20 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात. हे कसे 20 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात? व्हॉट यू विल हॅव टू डू, हाऊ यू विल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर अँड सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू द सिस्टम बाय यूजिंग युनियन. हाऊ यू कैन फाइंड आउट? For each and every individual data member, you will have to find out how many number of bytes are required. This is the step number 1. मग इकडे मागासारखंच इकडे 2 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार. फ्लोट असेल तर 4 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार. कॅरेक्टर असेल तर 20 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार. ह्याच्यामध्ये यू विल हॅव टू थिंक मॅक्सिमम फॉर विच डेटा टाइप and for which data member maximum number of bytes are required, that you will have to find out. कोणाला लागतात मग? हॅलो. 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 Yes, sir. कोणाला लागतात जास्त नंबर ऑफ बाइट्स? Union. आता काय युनियन अवघड आहे. ह्या तिघांपैकी हो. चारला RNO PM FN काय म्हणतो ऐका की तिकडे नीड आहे. FN. If you want to find out how many total number of bytes are required in case of union to store and the same kind of information, already for structure we have seen 26 number of bytes are required, but in case of union 20 number of bytes are required. So how we can evaluate? So what is the step number 1? You will have to consider your data members. ठीक है? For each and every individual data members, you will have to find out how many number of bytes are required. मग ह्या RNO ला किती लागतात आहेत? 2 लागतात आहेत. PM ला किती लागतात आहेत? 4 लागतात आहेत. FN ला किती लागणार आहेत? 20 लागणार आहेत. Out of all these data members, which data member is requiring and more number of bytes? कोणाला लागतं जास्त? FN. FN ला लागणार. मग ते जे काही ज्या डेटा मेंबरला सगळ्यात जास्त नंबर ऑफ बाइट्स लागतात तेवढेच नंबर ऑफ बाइट्स एंटायर रेकॉर्ड स्टोअर करण्यासाठी युनियनला लागतं. कळलं का? Yes, sir. काय अडचण? No, sir. Here what is happening in case of union, memory is going to be shared and same kind of information we are trying to store in the less number of space by utilizing less number of space. In case of structure, what is required? You will have to how you are finding out how many number of bytes are required. So total how many data members you have for each and every individual data member, you will have to find out number of bytes.
and simply we'll have to take summation of all number of bytes for each and every individual data members, and you will get an 26 number of bytes. Yes. Hello. Yes, sir. But in case of union, what you will have to do, how you can find out total number of bytes required to store and same kind of information into the union. Simply what you will have to do, how many data members you have for each and every individual data member, you find out how many number of bytes are required. RNO ला 2 लागले, PM ला 4 लागले, FN ला 20 लागले. Then what you will have to do, this is the step number 1. इकडे पण step number 1 तशीच होती आणि समेशन घेतली इकडे डायरेक्ट सगळ्याची. फक्त इकडे सगळ्याची समेशन नाही घ्यायची. मॅक्सिमम नंबर ऑफ maximum and for which data member maximum number of bytes are required, that you will have to find out, and that number you will have to find out. So here 20 is the maximum number of bytes which are required for FN data member. So that 20 number of bytes you will have to consider, it will be the size for your union variable S. कळलं का? Hello. Yes, sir. समजा आता ही शेवटची लाईन काढून टाकली मी आणि आता विचार करा ह्याला किती लागणार स्ट्रक्चरला? 6. 6. कसं आलं ते? 6 + 4 आणि 6 आलं. 2 + 4. इकडे किती लागणार? इकडे 4. 4. 2 आणि हे 4. मग मॅक्सिमम कोणाला लागले? पीएम ला लागले. पीएम ला मॅक्सिमम जे नंबर ऑफ बाइट्स लागले ते नंबर ऑफ बाइट्स हे ह्या एस नावाच्या जो काही व्हेरिएबल आहे युनियनचा ते एंटायर रेकॉर्ड स्टोअर करण्यासाठी मदत करतोय आपल्याला. तर तिकडे 4 नंबर ऑफ बाइट्स मध्येच ही सगळी माहिती स्टोअर होणार. ऍक्च्युअली 6 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात आहेत, पण मशीन काय करणार, युनियन वापरल्यामुळे वी आर युटिलायझिंग अँड सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लेस स्पेस. कमी जागेत जास्त इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर करू शकतो. दॅट इज द ऍडव्हान्टेज वी आर गेटिंग विथ युनियन. But along with this advantage, there is one drawback. And what is that drawback? That we will see. And एक छोटासा एक्झाम्पल देतो बघा, यांना दिला असेल तर माफ करा, परत एकदा सांगतोय मी. एक शेत आहे आपल्याकडे, 1 एकरचं शेत आहे असं समजा, बरं का. 1 एकरच्या शेतामध्ये समजा आपण 1 लाख उत्पन्न काढतोय, बरं का. आणि दुसरं शेत आहे जिकडे ते 1 एकर नाही आहे, 0.75 एकर आहे, म्हणजे 25 एकर 0.25 एकर कमी आहे इकडे. मग इकडे 0.75 एकरचं शेत आहे असं समजा. मग इकडे कमी शेतामध्ये पण आपण 1 लाखच काढतोय उत्पन्न. येतं का लक्षात? लेस स्पेस वी आर युटिलायझिंग टू deal with same kind of output. Here output is in the form of money and same kind of benefit, same kind of profit we are earning and with same kind of by using and less number of space. येतं का लक्षात? हेलो. Yes, sir. अजून एक एक्झाम्पल देतो बघा ना. घरामध्ये बघा ना, जर आपली आई आहे ना स्वयंपाक वगैरे करत असेल तर तिकडे काय करायला लागते? विचारते ती आहे ना. घरामध्ये समजा 4 माणसं आहेत, 1 2 3 4. तर ती चौघांना काय करते विचारते, किती चपात्या खाणार रात्री किंवा दिवसा. बघा ना, स्वयंपाक करायचा असेल तर ह्यांनी सांगितलं 2, ह्यांनी सांगितलं 1. ठीक आहे, काय बघा ना, 3 2 1 असं काहीतरी सांगितलं. सगळ्यांचे समेशन करून तेवढ्यात चपात्या थापते ती. यस. हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. मग हे कसं झालं? हे मॅनेजमेंट झालं बघा ना, प्रॉपर मॅनेजमेंट झालं. अन्नाचं वेस्टेज वाचवलं, तिकडे गेलं आहे ना घरामध्ये. तेच जर आपण एखादं मोठं काय घेतलं, तुमचं हॉस्टेल जर घेतलं, तिकडे हॉस्टेलची मेस जर कन्सिडर केली, मेस मध्ये समजा 500 विद्यार्थी आहेत, बरं का, आणि 1 विद्यार्थी 3 चपात्या जर खात असेल तिकडे, तर जास्तीत जास्त किती चपात्या थापायला लागणार तिकडे? हॅलो. 1500? 1,500. येस सर. 1500 का 13,000? 1,500. 1,500. 15. एवढ्या चपात्या थापायला लागणार बघा. मग तिकडे वेस्टेज ऑफ फूड होण्याची शक्यता आहे. हे कशाच्या केसमध्ये होते? स्ट्रक्चरच्या केसमध्ये थोडंसं असं होण्याची शक्यता आहे. जर आपण आईने आहे ना विचारलंच नाही आपल्याला, की प्रत्येक जणांनी ठरवून टाकलं तिने की 3 चपात्या सगळेजण खातात आहेत, तर मग ती 3 चोक 12 आहे ना, 12 चपात्या थापणार तिकडे. ऍक्च्युली खाल्ल्या किती जाणार? 2 + 3 + 2 + 1 5 आणि मला वाटतं हे 3 8. येस. 8. हा, येस सर.
4 चपात्यांचं वेस्टेज होणार तिकडे आहे. मग हा जो प्रकार आहे तो स्ट्रक्चर मध्ये होण्याची थोडीशी शक्यता आहे, थोडीशी आहे. But along with this, there is drawback of union because less amount of space you are utilizing to store same kind of information into the system at that time. Simultaneously, if you want to access entire data at that time, machine is not displaying proper information. त्यावेळेस मशीन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दाखवू शकत नाही. हा ड्रॉबॅक आहे ना युनियन मध्ये. बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, as individual, each and every individual, for each and every individual data member, separately number of bytes are allocated, and total number of bytes we are finding in another way, where summation of all the number of bytes which are required for each and every individual data member. In this way, we are finding out total number of bytes which are required for the structure variable. Therefore, in case of structure, simultaneously also, if you want to access all the data members in one time, that is possible in case of structure, but it is not happening in case of union. This is another drawback. कळलं का? हे थोडंसं एक्झाम्पल दाखवेन मी परत एकदा. समजलं का काय फरक आहे, कशात अडचण आहे? हॅलो. Yes, sir. तिकडे मला वाटतं अजून एक एक्झाम्पल देतो मी बऱ्याचदा. बस आहे समजा आहे ना, बस बरं का. इकडून ए गावाचं नाव ए आहे ना, गावाचं नाव बी आहे ना, ए कडून बी कडे चालली समजा आहे ना. 60 कॅपॅसिटी आहे बसची बघा ना. तर 60 जण ए कडून बी कडे गेली आहे. पण ज्यावेळेस वापस येतो बी कडून ए कडे, त्यावेळेस 3 जण आली वापस. मग तिकडे रिसोर्सेसचं काय झालं बघा ना, युटिलायझेशन प्रॉपरली झालं का हो? विचार करायचा थोडासा. हॅलो. किंवा 2च आली म्हणा, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर. हॅलो. मग जेवढा खर्च त्या एसटी लागणार होता, तेच जर ते बाईकवरनं आले असते तर त्याच्यापेक्षा कमी खर्च लागला असता, असं आपण अज्युम करतोय. कमी खर्च लागतोय असं आपण समजतोय. आता इकडे कधी कधी एसटीला डिझेलवर चालते वगैरे. आता डिझेल आणि पेट्रोलचे रेट सेमच झालेत असं कन्सिडर करू आपण. जास्त काय फरक नाहीये त्याच्यामध्ये. मग तिकडे ज्यावेळेस 2 नंबर ऑफ पॅसेंजर्स बी कडून ए कडे येणार, त्यावेळेस आपला जो काही एसटीचा आकार आहे ना, तो लहान व्हायला पाहिजे होता ऍक्च्युली. बघा ना, सच काइंड ऑफ व्हेकल राईट नाव गुगल इज ट्राइंग टू मॅन्युफॅक्चर. ओके, गुगल विचार करते असं काय आपल्याला व्हेकल बनवायला येईल काय ना. बाहेर दरवाजाच्या बाहेरच इकडे आपण बटन दाबणार, तिकडे आहे ना पॅसेंजर्स आर 3 पॅसेंजर्स म्हणलं की ऑटोमॅटिक व्हेकल लहान होणार आहे. 160 पॅसेंजर्स म्हणलं की 160 पॅसेंजर साठी मोठं व्हेकल होणार, आणि 160 लोक त्यात चढून बसून जाणार आहे एका गावाकडून दुसऱ्या गावाकडे. समजतंय का? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. इमॅजिनरी व्हेकल बघा ना, असं काय बनवता आलं तर बघा ना, इमॅजिनरी व्हेकल जिकडे आपण नंबर ऑफ पर्सन किती आहेत एसटी मध्ये, 60 नाही आहे, 25 माणसं आहेत. 25 माणसं एंट्री केली की मिनी बस झाली पाहिजे त्याची आहे. आणि मिनी बस एका गावाकडून दुसऱ्या गावाकडे जायला पाहिजे, त्याच्यानुसार त्याचं सगळं डायमेन्शन चेंज झाले पाहिजे. बघा, इंजिन पण लहान झालं पाहिजे, त्याचं कॅपॅसिटी लहान झाली पाहिजे, बऱ्याच काही गोष्टी तिकडे. येस. हॅलो. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. अजून एक सांगतो बघा ना, FN नावाचं ज्यावेळेस आपण व्हेरिएबल वापरतोय ना, कॅरेक्टर टाईपचं, इकडे साईज आपण देताना मॅक्सिमम नंबर ऑफ बाईट्स मेन्शन करतो 20. समजा मी राहुल नाव स्टोअर करतोय. राहुल, किती नंबर ऑफ बाईट्स लागणार? आर साठी 1 बाईट लागणार, ए साठी 1 बाईट लागणार, एस साठी 1 बाईट, यू साठी 1, एल साठी 1. 5. 5 नंबर ऑफ बाईट्स लागणार तिकडे. मग ज्यावेळेस FN20 वापरतो, इकडे 20 नंबर ऑफ बाईट्स रिझर्व झाले तिकडे मशीन मध्ये, तो 5च घेतोय. 15 नंबर ऑफ बाईट जे आहेत ते वेस्टेज झाला इकडे. येतं का लक्षात? हॅलो. हॅलो. आता इकडे आपण छोटे हे कॉन्सेप्ट आहेत बरं का, हे छोटे कॉन्सेप्ट आहेत इकडे आहे ना. सी हे भरपूर बेसिक आहे असं म्हणू आपण. ह्या बेसिक गोष्टी समजल्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायला जाणार, त्यावेळेस ह्या सगळ्या पॅरामीटरचा विचार करून यू हॅव टू डिझाइन अँड सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर विच विल कन्झ्युम लेस नंबर ऑफ बाईट्स. काय तिकडे गेम्स असतात बघा ना, जर तुम्ही इन्स्टॉल केला तर तुमचा मोबाईलचा प्रोसेसर झोपून जातो तिकडे आहे ना, ते मोबाईल काम नाही करत परत. येतं का लक्षात? का तर ते जास्त डाटा तुमचा कंझ्युम करतो आहे. हॅलो. हॅलो. येतं का लक्षात? बघा ना, काही सॉफ्टवेअर्स असतात इन्स्टॉल केल्यानंतर स्लो होत आहे ना प्रोसेसर, आपलं सगळं स्लो होऊन जातो. कम्प्युटर फोन आला तरी उचलताना, यात बऱ्याच काही भानगडी आहेत तिकडे.
का तर ते सॉफ्टवेअर असं डिझाईन नाही केलं गेलंय ना ऑप्टिमम डाटा यूज करण्यासारखं ते सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं गेलं नाही त्याच्यामुळे तिकडे डेव्हलपरनी विचार नाही केला एवढा आहे जेवढं लागतंय जेवढं जास्त खाईल तेवढं खाईल काय त्याचा विचार नाही केला आहे ना लेस नंबर ऑफ स्पेस त्यांनी लेस नंबर ऑफ स्पेस युटिलाइज करून ते सॉफ्टवेअर व्यवस्थित चालवा असा विचार नाही केला गेला तिकडे आहे ना त्याच्यामुळे ते कधी कधी बघा सॉफ्टवेअर काही त्रास देतात समजतंय का हॅलो काय काय 3 MB चे असतात काय काय 60 MB चे असतात काय काय 70 MB चे असतात 1 GB चे काय काय असतात येतं का लक्षात 1 GB तुमचं डाटा खातं ते आहे ना इन्स्टॉल व्हायसाठी हॅलो येस Yes, sir. Yes, sir. every less number of space and machine should utilize in such cases we can use union but when you are using less number of space at that time it will have some kind of drawbacks also तर ते ड्रॉबॅक काय आहे तर ऍट ए टाइम आपण सगळेच एलिमेंट जर ऍक्सेस करायला गेलो तर ते होत नाहीत कशामध्ये युनियन मध्ये का तर 20 जी गोष्ट बघा ना जी गोष्ट आपल्याला एक इन्फॉर्मेशन ऍक्च्युअली स्टोअर करण्यासाठी मशीन 26 नंबर ऑफ बाईट स्ट्रक्चर घेत होतं तीच आपण इन्फॉर्मेशन हँडल करतोय लेस नंबर ऑफ बाईट्स द्वारे यस मग इकडे अजून एक एक्झाम्पल देऊ आपण आणि मग जाऊया पुढे आणि एक छोटासा प्रोग्राम आणि मग पुढचं बघा समजा हॉस्टेल आहे आपलं आहे ना हॉस्टेलमध्ये एक रूम मध्ये 4 विद्यार्थी राहू शकतात ही स्टँडर्ड कॅपॅसिटी म्हणू आपण वन रूम मध्ये 4 स्टुडंट्स हॅलो ओके हॅलो Yes, sir. समजा 20 विद्यार्थी आहेत किती रूम्स लागणार हो स्टँडर्ड जर आपण हे गेलो सांगा 5. 5 रूम्स लागणार पण अनफॉर्च्युनेटली कसं झालंय आपल्या जे काही हॉस्टेल कन्स्ट्रक्ट केलंय तिकडे 4च रूम शेवट शिल्लक राहिलेत 4 रूम्स आर अवेलेबल काय करायला लागणार 5 students in one room. ही ऍडजस्टमेंट झाली येतं का लक्षात बघा लेस स्पेस मध्ये मोर नंबर ऑफ स्टुडंट्स वी कॅन allocate and they can live together and instead of 4 in one room we can allocate and 5 students मग 5 चूक 20 4 रूम मध्ये 20 विद्यार्थी बसतील तिकडे थोडीशी अडचण होणार थोडासा त्रास होणार काही जणांची भांडणं होऊ शकतील माहित नाही येस हे जसं ह्युमनच्या बाबतीत घडणार त्याच पद्धतीने मशीन आणि ह्युमन मध्ये असं काही फरक नाही ना सेम काइंड ऑफ नेचर बघा ना नेचर मध्ये जे काय आपण शिकतो इकडे इंजिनिअरिंग मध्ये एव्हरीथिंग इज अवेलेबल इन द नेचर अँड यू कॅन कम्पेअर ओनली अँड एनी कॉन्सेप्ट यू कम्पेअर अँड अलॉंग विथ टेक्निकल कॉन्सेप्ट यू कॅन कम्पेअर अँड विथ नेचर अँड निसर्गासोबत तुम्ही कम्पेअर करा बघा ना तेच सापडेल निसर्गामध्ये आणि निसर्ग आणि हे जे काय टेक्निकल गोष्टी आहेत ह्या साम्य सेमच आहेत म्हणून आपण येस हॅलो कळलं का काहीतरी सांगायचा प्रयत्न केला इकडे हॅलो Yes, sir. प्रोग्राम बघूया आणि मग जाऊया पुढे बघा हेच एक्झाम्पल घेऊया आपण इंट साठी रोल नंबर पर्सेंटेज मार्क्स आणि FN पहिलं नाव आहे ना विद्यार्थ्याचं पहिलं नाव छोटस एक्झाम्पल घेतलेलं आहे समजण्यासाठी बघा इकडे FI स्क्रीन दिसते का यस हॅलो दिसते का Yes, sir. CR and before CLR SCR get CL these are these functions before CLR SCR we can declare our variables बरेच विद्यार्थी बरं का तिकडे क्वेश्चन्स विचारतात आहेत स्क्रीनशॉट टाकतात आहेत मला आहे ना मोस्टली हा प्रॉब्लेम आहे बघा विद्यार्थ्यांकडे CLR SCR नंतर इंट ABC असं जर लिहिलं तर ते एरर देतं हे सांगितलं होतं की बघा ना आठवतं का डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हिअर प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये सांगतोय बिफोर CLR SCR वी कॅन डिक्लेअर आवर व्हेरिएबल्स तरी पण त्या CLR SCR नंतर डिक्लेअर करताय व्हेरिएबल आणि प्रोग्राम सगळा लिहून विचारताय ना अजून एरर काय येतोय हे कळलं पाहिजे की आता शेवट आला आपला आता संपत आला आहे ना
सेकंड लास्ट चॅप्टर, लास्ट दोन तीन चॅप्टर राहिले, अडीच चॅप्टर काय बघा. हे कुठे यायला पाहिजे? डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल बिफोर CLR SCR वी कॅन डिक्लेअर आवर व्हेरिएबल्स. सी लँग्वेज मध्ये हा ड्रॉबॅक आहे, लक्षात घ्या. CLR SCR च्या आधीच आपण व्हेरिएबल्स आपले डिक्लेअर करू शकतो. हा ड्रॉबॅक C++ लँग्वेज मध्ये काढून टाकला गेला आहे ना. C++ लँग्वेज मध्ये इथे पण आपण डिक्लेअर करू शकतो. इथे इंट A, B, C. इथे जर सी लँग्वेज मध्ये लिहिला तर तो एरर दाखवतो. हाच प्रोग्राम मी बघा सेव्ह करतो, 1.cpp लिहिलं आणि जर कंपाईल केला तर तो एरर देत नाही आता. हॅलो, C++ झाला तो. हॅलो, प्रोग्राम माझा चा C++ मध्ये कन्वर्ट झाला. फक्त एक्सटेन्शन चेंज केला आपण. 1.c म्हणजे सी लँग्वेज, 1.cpp म्हणजे C++ लँग्वेज. हॅलो, यस, कळलं का काय? हॅलो, येस सर. वापस आपल्या प्रोग्राम कडे आलेला आहे. त्याला इथनं काढून इथे देऊया. ठीक आहे, बघा आताच जे एक्झाम्पल होतं स्ट्रक्चर वाला ते घ्या ना. स्ट्रक्ट स्टुडंट ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, इथे सेमीकोलन देऊ. स्टुडंट स्ट्रक्ट, बघा असं पण लिहू शकतो, स्टुडंट एस, आणि इथे इंट RNO रोल नंबर साठी, फ्लोट पर्सेंटेज मार्क साठी, आणि कॅर फर्स्ट नेम साठी 20 साईज दिली. आणि जर इथे चेक केला ना, मशीनला सांगितलंय ना टोटल हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड, त्याच्यासाठी आपण साईज ऑफ ऑपरेटर बघितलं. /n टोटल नंबर ऑफ बाईट्स रिक्वायर्ड फॉर एस व्हेरिएबल. जो एस हा स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आहे. फॉर एस इज इक्वल टू %d, साइज ऑफ इन द राउंड ब्रॅकेट एस F2. किती दाखवणार तो? 26. यस, हॅलो, बरोबर. हॅलो, येस सर. 26 नंबर ऑफ बाईट्स लागतात तिकडे बरं का. तेच मी आता इथे युनियन लिहितोय. किती लागणार? 20. 20. एरर आलं. इथे पण आपल्याला स्ट्रक्टच्या ऐवजी युनियन द्यायला लागणार. युनियन, यस, हॅलो, हॅलो. Yes, sir. जर ह्याला कमेंट पास केलं तर किती लागणार? 4. यस, Yes, sir. आणि इथं युनियन जर वापरला, युनियनच्या ऐवजी स्टुडंट वापरला, स्टुडंट नाही ना, स्ट्रक्ट, किती लागणार आता? 6. 6. समजलं का? Yes, sir. मग युनियन कमी नंबर ऑफ बाईट्स खाते एवढं समजून घ्या. पण अडचण कशी करतं ते पण दाखवतोय मी आता. समजा स्ट्रक्चर वापरलंय, थोडस बघा ना कसं लिहितोय काय. तिथे लिहितो मी आपला जो रोल नंबर आहे त्याच्यामध्ये माहिती स्टोअर करतोय मी. S.RNO इज इक्वल टू 12 रोल नंबर असं समजा विद्यार्थ्याचा. त्याला पर्सेंटेज मार्क्स पडले, त्या विद्यार्थ्याला पर्सेंटेज मार्क्स पडले 65.40. आणि जो FN आहे, FN तो कीबोर्ड थ्रू, त्याची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू घेतो आपण. मग त्याच्यासाठी आपण गेटएस नावाचं फंक्शन शिकलं. गेटएस S.FN लिहिलं बघा. तो इनपुट घेणार कीबोर्ड थ्रू आणि त्याच्यासाठी इथे एक मेसेज लिहूया आपण. printf प्लीज एंटर नेम ऑफ द स्टुडंट. आता इकडे सगळी माहिती एंटर होईल. मला इन्फॉर्मेशन स्क्रीनवर दाखवायची आहे ना. printf विद्यार्थ्याची इन्फॉर्मेशन स्क्रीनवर दाखवायची. /n कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. printf इथं काहीतरी शब्द लिहूया आपण. स्टुडंट इन्फॉर्मेशन, स्टुडंट इन्फॉर्मेशन, आणि इथे विद्यार्थ्याचं नाव पहिल्यांदा दाखवायचं. समजा printf /n नेम
%s, s डॉट fn. त्याच्यानंतर रोल नंबर आणि मार्क्स एकाच लाईन मध्ये दाखवायचे. printf /n rno is equal to %d, s डॉट rno, त्याच्यासोबतच आपल्याला s डॉट पर्सेंटेज मार्क्स पण दाखवायचे. मग इथे \t वापरू. percentage marks is equal to %f. f2 सेव्ह केलं बघा ना, f2 yes, रन केलं मी. तर त्यांनी नंबर ऑफ बाईट्स किती लागतात? स्ट्रक्चर आहे आपलं, बरोबर? हॅलो, Yes, sir. 26 लागतात. प्लीज एंटर नेम ऑफ द स्टुडंट. तो नेम ऑफ द स्टुडंट आपण टाकतोय राहुल. एंटर की प्रेस केल्यानंतर सर्व काही माहिती, त्याचा रोल नंबर आपण इनिशियलाइज केलेला आहे 12 आणि मार्क्स पण आपण टाकलेले, तर तो इन्फॉर्मेशन दाखवेल स्क्रीनवर, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. आता इकडे 26 नंबर ऑफ बाइट्स आहेत. ऍट ए टाइम ऑल डेटा मेंबर्स वी आर युजिंग ओव्हर हिअर टू डिस्प्ले एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टुडंट. सो मशीन इज डिस्प्लेइंग है ना ऑल द इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर वे. बट इफ त्याला सेव्ह एज करू आपण 2.c. इफ आय विल यूज युनियन ऍट दॅट टाइम इट विल क्रिएट प्रॉब्लेम. बघा ना कसा प्रॉब्लेम येतो. युनियन इथे फक्त स्ट्रक्चर जागेवरती युनियन लिहिलं. एरर नाही देत ते, एरर नाही देत. ठीक आहे. रन केल्यानंतर राहुल तो एका डेटा मेंबरची माहिती फक्त करेक्ट दाखवणार, बाकीच्या 2 डेटा मेंबरची माहिती चुकीची दाखवणार. कळलं का? हा ड्रॉबॅक आहे. हॅलो, Yes, sir. हा ड्रॉबॅक आहे. ऍट ए टाइम वी कॅनॉट डील with all the data members together to display entire information, entire record on the output screen. हा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. तेच मी रोल नंबर दिल्याच मशीनला सांगितलं इकडे ना प्रिंट ऍप रोल नंबर दाखव विद्यार्थ्याचा. बघा ना /n रोल नंबर इज इक्वल टू %d, s डॉट rno. तर ह्या ठिकाणी तो करेक्ट दाखवणार. हॅलो, येतं का लक्षात? लगेच तुम्ही स्टोअर केलं आणि लगेच मशीनला सांगितलं दाखव, तर तिकडे तो काय करणार आहे? इथे 12 स्टोअर करताना तो ऍक्च्युअल टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 20 लागतात आहेत स्टोअर करण्यासाठी. 12 स्टोअर करण्यासाठी त्याला 2 नंबर ऑफ बाइट्स लागणार. 20 मधनं दोन नंबर ऑफ बाइट्स युटिलाइज करून ते स्टोअर करणार प्रॉपरली आणि लगेच मशीनला सांगितलं, मग दाखवताना पण तो 2च नंबर ऑफ बाइट्स युटिलाइज करणार, म्हणजे 20 पेक्षा कमी आहे म्हणून तो करेक्ट व्हॅल्यू दाखवणार इथे. समजतंय का? लगेच कळतं बा. स्टोअर केलं आणि लगेच दाखवलं युनियननी तर चालतं, तर तो करेक्ट दाखवतो. हॅलो, Yes, sir. तसंच पर्सेंटेज मार्क्स स्टोअर केल्या किंवा इनपुट दिल्या लगेच मशीनला सांगितलं आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायला, तर तो दाखवतो बरोबर. म्हणजे इथे आहे ना, इथे काय म्हणूया आपण पर्सेंटेज मार्क्स. इथे PM इथे पण तो करेक्ट दाखवणार. आणि हा जो आहे ना शेवटचा जो आहे तो ऑलवेजच करेक्ट दाखवतो युनियन मध्ये, बरं का? शेवटची जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही स्टोअर करणार आहे ती ऑलवेज करेक्ट दाखवतो. त्याच्यामुळे इकडे करेक्ट लिहायची गरज नाही. बघा त्याला कारण काय असेल? शेवटची व्हॅल्यू मशीन मध्ये स्टोअर राहते, बरोबर का? रिसेंट अपडेटेड व्हॅल्यू. मग 20 नंबर ऑफ बाईट जे काय आहेत त्याच्यामध्ये शेवटची व्हॅल्यू सुखरूपपणे स्टोअर राहते तिथे. त्याच्यामुळे तो शेवटचा रेकॉर्ड, शेवटची इन्फॉर्मेशन जी काही आहे डेटा मेंबर मधली ती करेक्ट दाखवतो. येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. त्यांनी करेक्ट दाखवलं बघा. रोल नंबर 12 दाखवला. मला वाटतं पर्सेंटेज मार्क्स चुकीचे दाखवले आहे. पर्सेंटेज राहिलं सर. पर्सेंट व्हेरी गुड. बघा पर्सेंटेज राहिलं. व्हेरी गुड. असं कळलं पाहिजे ना काय एरर्स आहेत. तरी पण चुकलं ते. अजून काय राहिलं काय? %d f2. असं जर काय झालं तर अल्ट दाबायचं, बाहेर पडायचं, 2.c नावाची फाईल लक्षात ठेवायची, परत एकदा ओपन करायचं टर्बो-c 2.c.
F2 रन करू आपण. यस, दाखवलं करेक्ट. आता रोल नंबर 12, मार्क्स आपण 65.4 टाकलं होतं. यस. हॅलो हॅलो हॅलो. स्क्रीन दिसत नाही सर सर. स्क्रीन दिसत नाही. दिसते का आता बघा. हॅलो. यस. येस सर. पण ज्या वेळेस तुम्ही पूर्ण रेकॉर्ड आहे ना मशीनला सांगताय ना आउटपुट स्क्रीनवर दाखव बाय युझिंग युनियन, मग तो चुकीचं दाखवतो. इथं चुकीचं दाखवलं त्यांनी. कळलं का? कधी बरोबर दाखवतो, कधी चुकीचं दाखवतो. हॅलो, युनियनच वापरलेलं आहे आपण. हॅलो. येस. हॅलो. कसं आहे अजून एक सांगतो बघा, समजून घ्या बघा. कसं सांगणार बघा. एका रूम मध्ये एक जण राहायला पाहिजे, अशा 3 रूम्स आहेत. विचार करा बघा बघा. एका रूम मध्ये एक जण राहू शकतो, एक जण राहायला पाहिजे, अशा 3 रूम्स आहेत. पण राहतात आहेत 6 जण, प्रत्येकी 2-2 जण एका रूम मध्ये राहतात आहेत. हॅलो हॅलो. ओके. हॅलो. येस येस सर. सर. हा. मग मी ज्या वेळेस चेकिंगला जातोय, एक मुलगा एक जण एकटाच आत गेला, तोच बाहेर आला इमिजिएटली. काय म्हणतो बघा. एकटा आत गेला, एकटा बाहेर आला. ठीक आहे. परत दुसरा एकटा आत गेला आणि दुसरा एकटाच बाहेर आला. ह्या केसमध्ये युनियन चालतं. पण दोघं गेली आणि दोघं बाहेर आली, तर मग ती दोघं बाहेर येऊ नाही शकत. ते चुकीचं दिसणार ते. हॅलो, कळतंय काय? हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. समजतंय का बघा. कळतंय का काय? हॅलो. इथं युटिलायझेशन झालेलं आहे. अजून एक एक्झाम्पल बघा. हे समजलं का कसा अडचण येते युनियनला. हॅलो. कधी कधी येस सर. कधी चुकीचं दाखवतो बघा. समजा एक मेस आहे बघा, बरं का. एका मेस मध्ये 200 जण ऍट ए टाइम जेवू शकतात. एका मेस मध्ये 200 जण ऍट ए टाइम जेवू शकतात. विद्यार्थी टोटल आहेत 800. किंवा लग्नाची पंगत आहे बघा, लग्नाच्या पंक्तीमध्ये 200 जण एका वेळेस जेवू शकतात आणि 800 लोक लग्नाला आली आहे एका. तर ते 800च्या 800 एकदम बसू शकतील का हो? हॅलो. नो सर. जागा कमी आपल्याकडे आहे. आपण एवढंच काय केलं बघा ना, अरेंजमेंट केली. एका वेळेस 200 जेवण्याची अरेंजमेंट केलेली आहे. पण जर स्ट्रक्चर वापरलं तर आपल्याला अशा किती जागा लागतील विचार करा. एवढ्या रिझर्व करून ठेवायला लागतील ऍट ए टाइम जर जीव घालायचे असतील एवढी सगळी, तर असे एवढा जो एरिया आहे, असे आपल्याला किती 4 एरिया लागतील. यस. हॅलो. येस सर. बरोबर का? समजा हा एरिया 1 एकर असेल, तर अशी किती एकरचं जमीन लागेल माहित नाही मला, बरं का. मी असंच एक एक्झाम्पल देतोय. एका एकरात 200 जेवतात पण मला. ठीक आहे. समजा एवढ्यासाठी जर 200 1 एकर लागत असेल, तर 800 लोकांसाठी ऍट ए टाइम जर जीव घालायचे असतील तर किती लागणार? 4 एकर. 4 एकर लागणार. विचार करा. मग तिकडे स्ट्रक्चर सारखं झालं. ऍट ए टाइम ज्या वेळेस तुम्ही डेटा मेंबर्स ऍक्सेस करणार आहात, त्यावेळेस तुम्हाला सगळी जागा लागते तेवढी. पण युनियन मध्ये कसं आहे,
पहिल्यांदा ह्या 800 मधली 200 जाणार, 200 जेवणार, ती बाहेर पडणार, परत दुसरी 200 जाणार त्याच जागेमध्ये. हॅलो हॅलो 800च्या 800 जेवून बाहेर निघणार, पण at a time निघणार नाहीत. कळतं बघा. तो युनियन मध्ये ड्रॉबॅक आहे. आला का लक्षात ड्रॉबॅक? Yes, sir. ऍट ए टाइम 800च्या 800 लोक जीवू शकणार नाहीत. जर 200 ची कपॅसिटी असेल तर पहिली 200 जीवन निघणार बाहेर, परत दुसरी 200 जीवन निघणार बाहेर. ऍट ए टाइम 800 जीवन 800 बाहेर नाहीत निघणार. पण जर आपल्याकडे 1-1 एकरच्या अशा 4 जागा जर असतील, ही दुसरी जागा, ही तिसरी जागा, असं आपण पॅरलली ठेवलेलं आहे. 4 जागा आहेत आपल्याकडे 1-1 एकरच्या 4. तर इकडे 200 जाणार, इकडे 200 जाणार, इकडे 200 जाणार, इकडे 200 जाणार. एकाच टाइमला पहिल्याच पंक्तीत सगळ्यांना जीवन बाहेर काढणार आपण बाहेर. हॅलो, ते स्ट्रक्चरनी पॉसिबल आहे. At a time all data members we can access, because individually how many number of bytes are required that we are considering, and accordingly machine allocates these many number of bytes for individual data members. Yes, समजलं का? बस याच्यापेक्षा जास्त नाही सांगत. ओके, कळलं का? बघा, अडचण असेल विचारू शकता, नसेल तर आपण पुढे जाऊ शकू. हॅलो, यस, हे वाचा, तुम्हाला समजून जाईल. बऱ्याच गोष्टी इकडे दिलेल्या आहेत नोट्स मध्ये. जाऊया पुढे. अडचण काय? Yes, sir. काय अडचण असेल विचारा, अदरवाईज. हॅलो हॅलो, यस, काय का काय अडचण? No, sir. कुणाला किती नंबर ऑफ बाईट्स लागतात कळलं का? ते कसं काढायचं, कसं असतं, काय असतं? हॅलो, येस. Yes, sir. युनियनला कमी लागतं, लक्षात घ्या. युनियन शेअरिंग करताय, मेमरी लोकेशनचं शेअरिंग करतं, लक्षात घ्या. आणि हे शेअरिंग गरजेचं आहे. हे तुम्हाला भविष्यात हळूहळू तुम्हाला ह्या गोष्टी कळतील आहे ना, शेअरिंग का गरजेचं आहे आणि कशा पद्धतीने शेअरिंग होतं. बघा आहे ना काय, रिसोर्सेस युटिलायझेशन आहे ना, प्रॉपरली रिसोर्सेसचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी एक मोठा विषय पुढे कुठेतरी शिकताल सेकंड इयर थर्ड इयरला. बघा तिकडे आहे, ऑप्टिमायझेशन करणं गरजेचं आहे ना. ऑप्टिमायझेशन इज हेल्पिंग अस टू रिड्यूस दी कॉस्ट. आपल्याला एखाद्या गोष्टीची किंमत कमी करण्यासाठी ऑप्टिमायझेशन करणं गरजेचं असतं. त्याच्यासाठी कुठले पॅरामीटर्स कसे कमी करता येतील, जेणेकरून आपल्याला एखाद्या प्रोडक्टची किंमत कशी कमी करायला लागेल, आणि त्याचं स्पेस युटिलायझेशन, रिसोर्सेसचं युटिलायझेशन कमी करून जास्त प्रोडक्शन कसं करता येईल, त्याला एफिशियन्सी आणि प्रोडक्टिव्हिटी जास्त करणं असं म्हणायचं आहे ना, कमी वेळेत. हॅलो, येस, हॅलो, जाऊया पुढे. Yes, येस, sir. स्क्रीन दिसते का? व्हाईट बोर्ड. Yes, sir. युनिट नंबर आपण 6 चालू करतोय. 5 मी थोडासा मागे ठेवलेला आहे. पॉइंटर्स, ठीक आहे, आपण पॉइंटर्स नंतर बघणार आहे. युनिट नंबर 6 हा आपण आधी घेतोय, फंक्शन्स. काय अडचण? हॅलो हॅलो हॅलो, No, sir. तर फंक्शन्स म्हणजे काय? ह्याच्या आधी बरेच फंक्शन्स आपण वापरले प्रोग्राम मध्ये, बरं का, प्रोग्रामिंग करताना. CLR, STR, गेट CH, प्रिंटएफ, स्कॅनएफ, डिले, एक्झिट, POW, आठवतात का? बघा. येस, हॅलो, मेन फंक्शन, Yes, sir. एक्झिट फंक्शन, STR LEN, STR UPR, STR काय बघा ना, LWR, STR CMP, STR CPY, स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन्स पण बघितले होते 5-6. फंक्शन्स ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे, फक्त आता इकडे चॅप्टर आला ऍक्च्युली. आणि फंक्शन्स म्हणजे काय ना, ऍक्च्युअल कॉन्सेप्ट काय आहे ना, व्हॉट इज मीन बाय फंक्शन, ह्याचा आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. काय अडचण? इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. कुठलं पण उद्या बघा ना, कुठली पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज जर शिकायला गेला तर सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये तुम्हाला हा फंक्शन्स नावाचा कॉन्सेप्ट सगळ्या
मॅटलॅब घ्या, तुमचं कुठली पण लँग्वेज घ्या, पायथॉन घ्या, सी घ्या, सी तर आहेच आहे, C++, तुमचं जावा स्क्रिप्ट घ्या, जावा घ्या, .NET घ्या, विज्युअल बेसिक घ्या, विज्युअल स्टुडिओ काय काय बघा ना, जास्त मला नाही माहित, पण मोस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल लँग्वेजेस यू विल हॅव टू यूज अँड फंक्शन्स. त्याच्यामुळे इकडे कॉन्सेप्ट समजून घ्या. उद्या तुम्ही कुठली पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज जर शिकायला गेला तर हा कॉन्सेप्ट तुम्हाला तुमच्यापाशी असल्यामुळे तो इझिली तुम्ही फंक्शन्स तुमचे स्वतःचे लिहू शकाल. ओके. हॅलो हॅलो यस. Yes, sir. आता फंक्शन्स काय काय करतो फंक्शन? CLR SCR फंक्शन काय करतो, कोण सांगेल? फटाफट बरं का, फटाफट आन्सर द्या. Clear. Previous आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करतो. हा, आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करतो. प्रिंटफ फंक्शन काय करतो? डिस्प्ले आउटपुट में डिस्प्ले प्रॉपर मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. एखादा मेसेज आपल्याला स्क्रीनवर दाखवायचा असेल तर तो दाखवू शकू आपण. बघा, टू डिस्प्ले प्रॉपर मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, printf फंक्शन इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले प्रॉपर मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. येस. स्कॅनएफ काय करतं? हॅलो फटाफट. स्कॅनएफ. हॅलो. कीबोर्डवरची व्हॅल्यू घेते. थोडक्यात आपल्याकडून इनपुट घेतं, मशीन युजर कडून इनपुट घेत, बरोबर? हॅलो. येस. यस सर. डिले फंक्शन काय करते? युनिट नंबर 2 मध्ये वापरलं होतं, आठवतं का बघा. डिले इन द राउंड ब्रॅकेट वी कॅन मेन्शन नंबर ऑफ मिली सेकंड्स. 1000 मिली सेकंड लिहिलं की 1 सेकंडचा डिले होतो तिकडे, आठवतं का? Yes, sir. यस सर. POW फंक्शन काय करते? Power. 2⁻³ आहे ना. असं जर काय फाइंड आउट करायचं असेल तर POW इंटू राउंड ब्रॅकेट वी कॅन मेन्शन 2,3, सो इट विल बी हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट 2⁻3, 8. येस. Yes, Yes. sir. So each and every function, okay, whatever functions we have seen, each and every function is performing specific task म्हणू आपण, specific work म्हणू आपण, specific function करतो ते काहीतरी, म्हणून त्याला फंक्शन म्हणतो आपण. येस. CLR SCR क्लिअर करायचं काम करतं बघा ना, फंक्शन करते. त्याचं फंक्शन काय तर क्लिअर करणे, आउटपुट स्क्रीन जी आहे ती क्लिअर करणे. येस. हॅलो. Yes, sir. फंक्शनचं जर डेफिनेशन जर विचारली कोणी तर फंक्शन इज नथिंग बट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और इन्स्ट्रक्शन्स आहे. मग ही सेम काइंड ऑफ डेफिनेशन आपण प्रोग्रामला पण देतोय ना. प्रोग्राम इज नथिंग बट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स और स्टेटमेंट्स. येस. प्रोग्रामची डेफिनेशन आणि फंक्शनची डेफिनेशन सारखीच आहे बघा. कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स और स्टेटमेंट्स इज नथिंग बट प्रोग्राम. सिमिलरली फंक्शन इज ऑल्सो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और इन्स्ट्रक्शन्स. मग व्हॉट इज दी एक्झॅक्ट डिफरन्स त्याच्यामध्ये? परत प्रोग्राम म्हणजे मेन प्रोग्राम झाला, तिथं लक्षात बघा, आणि फंक्शन्स म्हणजे त्या प्रोग्रामचा सब प्रोग्राम म्हणू आपण. मग काही बुक्स मध्ये फंक्शन इज डिफाइंड ॲज इट इज अ सब प्रोग्राम. प्रोग्रामचा तो सब प्रोग्राम असतो असं पण म्हणतात. कळलं का? हॅलो हॅलो. Yes sir. Function is nothing but collection or group of statements or instructions, or sometimes we can call it as it is a sub program. आता वापरायचं कशासाठी आहे तुम्ही विचार करा. जी आपण फक्त तिकडे प्रोग्राम मध्ये CLR SCR लिहितोय ना, CLR SCR एवढंच लिहितो, राउंड ब्रॅकेट करतो, सेमीकोलन टाकतो तिथे, आणि हे अख्खच्या अख्खं स्टेटमेंट आपल्याला आउटपुट स्क्रीन वरती जी काही माहिती लिहिली आहे ती क्लिअर करायचं काम करते. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes sir. मग हे फंक्शन ऑलरेडी कोणीतरी डिफाईन केलेलं आहे, डेनिस रिची अँड हिज टीम. ज्यांनी सी लँग्वेजचा शोध लावला ना, डेनिस रिची, AT&T बेल लॅब्स, आठवतो 1972 आहे ना, USA. त्यांनी आणि त्याच्या टीमनी हे ऑलरेडी डिफाईन केलंय. CLR SCR फंक्शन युजरनी वापरायचं आणि ते आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करणार डायरेक्ट. ह्याला आपण डिफाईन केलंय का? जसं प्राईम नंबरचा प्रोग्राम आपण नंबर टाकल्यानंतर 5
हा प्राईम आहे म्हणून सांगत होता, त्याच्यासाठी बरंच काही कोडिंग केलं आपण, आठवतं का प्राईम नंबरचा प्रोग्राम? हॅलो, Yes, sir. तिकडे रेडीमेड फंक्शन नाहीये तिकडे आहे. जसं CLR STR काय करतंय, तर ते तुम्हाला हेल्प करतंय आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करण्यासाठी. तसं प्राईम नावाचं फंक्शन आहे ना, स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन दॅट इज नॉट अवेलेबल इन C लँग्वेज. इट इज नॉट अवेलेबल इन नॉट ओनली इन C बट इन ऑल द लँग्वेजेस. यू विल हॅव टू राईट युअर ओन कोड. आहे मग तिकडे आपण एखादं स्वतःचं युजर डिफाईन्ड फंक्शन आपण लिहू शकतो ऍज अ प्रोग्रामर. असं मी लिहू शकतो बघा ना, प्राईम. येतोय का लक्षात? आणि हे फंक्शन ज्यावेळेस मी असं लिहिणार माझ्या मेन प्रोग्राम मध्ये, ऑटोमॅटिक माझा प्राईम नंबरचा प्रोग्राम कॉल होणार म्हणून आपण, आणि तो एक्झिक्यूट होणार. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो, येस, हॅलो. Yes, sir. मग जर सॉरी, functions is nothing but collection or group of statements म्हणू आपण, collection or group of instructions, or it is also called as subprogram. Function can be broadly classified into two categories. पहिला टाइप आहे तो लायब्ररी फंक्शन्स म्हणतो आपण, आणि दुसरा जो आहे तो युजर डिफाइंड फंक्शन. युजर डिफाइंड फंक्शन्स, library functions and user defined functions. Okay, hello. Yes, sir. Library functions एका वाक्यामध्ये functions whose meaning is already defined, okay, into the language. Such functions are called as library functions. मग कुठले कुठले हो जे शिकले ते सांगा. CLR SCR, CLR SCR, printf, printf, scanf, 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 delay, delay, POW आठवतात का बघा ना, स्टँडर्ड काय वापरले होते आपण, एक्झिट. हॅलो, येस. yes, sir. अजून काय वापरलं होतं का? get ch, Huh? Get ch, get ch, गेट CH, करेक्ट. बघा CLR, break, printf, scanf. अजून काय? break, ब्रेक हे स्टेटमेंट आहे ना, ब्रेक हे फंक्शन नाही आहे. अजून एक सांगतो तुम्हाला, MCQ मध्ये असा प्रश्न विचारतात, इफ इज ए फंक्शन. आता इफ नंतर गोल कंस येतो म्हणून ह्याला फंक्शन नाही म्हणायचं. गोल हा सिंटॅक्स आहे ऍक्च्युली. इफच्या नंतर गोल कंसात लॉजिकल कंडिशन लिहिली जाते, पण हे जर शिकलो आपण, इफ हे स्टेटमेंट आहे, हे फंक्शन नाहीये. स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट. हॅलो, स्टेटमेंट म्हणजे इन्स्ट्रक्शन आहे ती, फंक्शन नाहीये ते. फंक्शन म्हणजे काय? कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन. हॅलो, yes, sir. ब्रेक इज दी स्टेटमेंट, कीवर्ड आहे तो. तो फंक्शन कसा होईल? पांढरा कलर आलता बघा ना, कंटिन्यू, ब्रेक, व्हाईल, डू व्हाईल, हे स्टेटमेंट्स आहेत सगळे. हॅलो, Yes, sir. फंक्शन्स म्हणजे काय? तो स्पेसिफिक काम करतो काहीतरी आहे. यस. सो लायब्ररी फंक्शन्स आर दी फंक्शन्स whose meaning is already defined into the system. आणि हे डिफाईन कुठं केलं जातं? तर त्या हेडर फाइल्स मध्ये डिफाईन केलं जातं. येतं का लक्षात? stdio.h, conio.h, process.h, dos.h, math.h, all these are header files. In all these header files, all such user defined functions are already defined by Dennis Rich and his team. असं म्हणू आपण. काय अडचण? ह्याला आपण स्वतः No, डिफाईन sir. नाही करत बसत. हे ऑलरेडी डिफाईंड आहेत, त्याला डायरेक्ट वापरतो आपण. बघा, यस. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स जे आहेत
ह्या नावावरून समजून घ्या ना, युजर डिफाईन्ड फंक्शन. हु विल डिफाईन? हॅलो, ह्या फंक्शन्सला कोण डिफाईन करणार आहे? वय As a programmer, we can define. Programmer can define. Here user is nothing but programmer or developer. जो डेव्हलप करणार आहे सॉफ्टवेअरला, जो प्रोग्राम करणार आहे तो डिफाईन करणार, त्याला आपण युजर म्हणू. आपण इकडे युजर म्हणजे क्लायंट कस्टमर घ्यायचं नाही इकडे आहे ना. युजर डिफाईन्ड म्हणजे प्रोग्राम लिहिणार आहे इकडे. As a programmer or as a developer, if you are writing your own functions, मगाशी मी सांगितलंय प्राइम नावाचं फंक्शन स्टँडर्ड नाही येते, आपण स्वतः लिहू शकू. जे आपल्याला मदत करेल तो एखादा नंबर प्राइम आहे का नाही हे सांगण्यासाठी आहे. इव्हन नावाचं फंक्शन पण अवेलेबल नाही आहे ना स्टँडर्ड, बघा आहे ना. इव्हन नावाचं फंक्शन दॅट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल आहे. So that we can write it by our own, and this function we can call in our program, and this function will help us to determine number is even or not. Yes. Hello. येस सर. कळलं का? user defined function means what? User or programmer or developer is writing his or her own functions into the program to execute specific code and specific group of code, and collection or group of instructions or statements is called as functions. It means it is a program. तो छोटासा प्रोग्रामच आहे, लक्षात घ्या. आपण डिटेल मध्ये एक्झाम्पल थ्रू बघूया प्रोग्राम लिहून. समजतंय का ह्या गोष्टी? हॅलो हॅलो, जाऊया पुढे. येस सर. आता फंक्शन वापरायचं काय बघा. व्हाय टू यूज फंक्शन. सपोज यू आर रायटिंग वन प्रोग्राम, and in that program you are using 10 number of lines or instructions. अशी एक केस कन्सिडर करा. You are writing another program where you are considering 1 lakh lines. Yes. Hello. Hello. दोन वेगळ्या केसेस कळल्या का? एका प्रोग्राम मध्ये 10 लाईन लिहितोय आपण, 10 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, आणि एका प्रोग्राम मध्ये आपल्याकडे किती लाईन्स आहेत? 1 लाख लाईन्स आहेत. नाव यू थिंक when we are using a main function, what is the function of main function? कोण सांगेल? आठवतं का? युनिट नंबर 1. हॅलो हॅलो, what is the function of main function? नुसतं तिकडे म्हणायचं नाही ना, विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. त्याचा अर्थ आहे तो आहे. हॅलो, काय आहे काम त्याचं? मेन फंक्शन शिवाय जे काही तुमच्या लाईन्स आहेत 10 किंवा 1 लाख लाईन्स, हे एक्झिक्यूट नाही होणार. एक्झिक्यूट करण्याचं काम जे कोण करणार तो मेन फंक्शन आहे. एंटायर प्रोग्राम विल बी एक्झिक्युटेड बिकॉज ऑफ मेन फंक्शन. कळलं का मेन फंक्शनचं काम? हॅलो. येस सर. ज्या काय 10 लाईनी लिहिल्या इकडे, 10 इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या, 10 स्टेटमेंट्स लिहिले इकडे, 1 लाख स्टेटमेंट्स लिहिले, 1 लाख लाईन्स लिहिल्या. ह्याच्या काय लाईन्स लिहिल्या, ह्याच्या काय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आहे ना, ते कुणीतरी एक्झिक्यूट करायला पाहिजे आहे ना. पेपर वरती नुसतं तुमचा प्लान लिहून नसतो चालत. ऍक्च्युअली यू हॅव टू फॉलो, यू हॅव टू वर्क, यू हॅव टू इम्प्लिमेंट इन युअर रिअल लाईफ. त्याच वेळेस ते गोष्टी घडतात. नुसतं कागदावरती लिहून एक्झिक्यूट होत नसतात गोष्टी. येस. हॅलो. येस सर. We will have to execute in actual. So whatever statements we are writing as a program, all those statements main function will help us to execute. अलग लक्षात? हॅलो, फास्ट येस नो येस नो. हॅलो. येस सर. मग इकडे विचार करा आता. when we are writing 10 lines and all those 10 lines main function is executing, ही पहिली केस. And here you have written 1 lakh lines, and again main function is executing all those 1 lakh lines. आता इकडे मशीन आहे ती, ऍक्च्युली आपल्याला तसा विचार करायचा आहे की नाही माहित नाही. लोड कुठे जास्त लागेल मेन फंक्शनला एक्झिक्यूट करताना? हॅलो हॅलो हॅलो.
तुम्हाला 10 गोष्टी करायला लावल्या आहे, ही एक केस, आणि तुम्हालाच 100 गोष्टी करायला लावल्या, ही दुसरी केस. लोड कुठे जास्त येणार? 100. मग सांगा इकडे 10 लाईनचा 1 lakh. मेन फंक्शन एक्झिक्यूट करतोय, इथे लोड येणार का मेन फंक्शन मी 1 लाख लाईन एक्झिक्यूट करताना मेन फंक्शन वर लोड येणार? 1 lakh lines execute करताना. हा, मग 1 लाख लाईन एक्झिक्यूट करताना मेन फंक्शन वरती लोड येणार, लक्षात घ्या. हाच कॉन्सेप्ट सिमिलरली प्रॅक्टिकली आपण एका वेगळ्या एक्झाम्पलनी समजून घेऊया. बघा, कंपनी जर कन्सिडर केली तर तिकडे सीईओ असतो. सीईओ काय म्हणतात हो त्याला? सगळ्यात रिस्पॉन्सिबल पोस्ट म्हणून आपण इन एनी कंपनी. मग मल्टीनॅशनल घ्या, इंटरनॅशनल घ्या, कसली साधी घ्या, मोठी घ्या, लहान घ्या, त्याच्यामधली सीईओ ची पोस्ट सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची आणि रिस्पॉन्सिबल. ओनरच्या खालची. ओनर सगळ्यात वर असणार, मालक हा सगळ्यात वर असतो, लक्षात घ्या ना. बॉस, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज ऑफिसर, but he is also having a vital important role in the company, because this chief executive officer is designing all kinds of policies for the company. जे काही rules असतील, regulations असतील, chief executive officer is having to he or she is having rights to modify, to change. Yes, hello, yes, येतं का लक्षात? ते एकटं सीईओ काम करू शकताय का हो सगळं कंपनीचं? हॅलो, No sir. ते काय करतं? सीईओ काय करतं? किंवा त्याच्या दुसरे? खालच्या लोकांना काम देतं. हा हा हा, सांगा, बरोबर आहे, सांगा. त्याच्या खालच्या लोकांना काम देतं. त्याच्या खालच्या लोकांना काम देतं. बघा, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर विल नेव्हर वर्क, आहे तो काम नाही करत आहे ना, तो काम असाइन करतोय ना, असाइन करतोय ना. तुम्ही हे करा, तुम्ही हे करा, स्वतः काय नाही करायचं त्यांनी. येतं का लक्षात? बघा, स्वतः काय नाही करत तो. आणि तेवढी पॉवर असते त्या पोस्ट मध्ये म्हणून आपण, की ते काम करायला लागतं बाकीच्या एम्प्लॉईजना, आणि ते काम करतात आणि काम होतं ते कम्प्लीट. म्हणून त्याला एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणलं जातं. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे एक्झिक्युशन केलं जातं त्याच्याद्वारे, त्या माणसाद्वारे म्हणून आपण. तसं आपलं इकडे प्रोग्रामिंगच्या भाषेमध्ये मेन फंक्शन आहे. ते मेन फंक्शन ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन करतं. ऍक्च्युअल ऑल इन्स्ट्रक्शन ज्या आपण लिहिल्या प्रोग्राम मध्ये, त्या प्रत्येक एक्झिक्युशन, त्या प्रत्येक स्टेटमेंटचं, इन्स्ट्रक्शनचं एक्झिक्युशन करण्याचं काम मेन फंक्शनचं आहे. कळलं का? इट मीन्स मेन फंक्शन इज चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असं म्हणू आपल्या भाषेमध्ये इकडे प्रोग्रामिंगच्या. हॅलो, येस. Yes sir. मग विचार करा, when you are writing 10 lines, 10 instructions at that time, if main function is executing that program, so it will have a less load. And in case of another, in another case, if main function is executing 1 lakh lines, in this case what will happen? It will have a more load, and main function will have more load. Yes. मग काय केलं जातं बघा, कसं केलं जातं. ह्या ज्या 1 लाख लाईन्स आहेत, त्या 10-10 हजार मध्ये आपण ग्रुप केले, काय होतील? 10,000चा एक ग्रुप बनवला लाईन्सचा. हॅलो, त्याला ग्रुप म्हणलाय जीवन. काय बघा, 10,000चा एक ग्रुप. असे किती ग्रुप बनवायला लागतील? 1 लाख लाईन्सचा जर प्रोग्राम लिहायचा असेल आणि मला 10,000चे ग्रुप बनवायचे असतील, तर किती ग्रुप्स बनवायला लागतील? 10. Yes sir. 10 ग्रुप्स बनवायला लागतील. 10-10 हजाराचे 10 ग्रुप्स बनवायला लागतील. मला 1 लाख लाईनीचा कोड लिहिता येईल. हा जो ग्रुप आहे, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, इकडे जीवन, हे जीवन नावाचं एक फंक्शन झालं बघा आपल्या प्रोग्रामिंग भाषेमध्ये. येतं का लक्षात? हॅलो. आणि सॉफ्टवेअरच्या भाषेमध्ये ह्याला एक मॉड्यूल म्हणतात. मॉड्यूल.
एक छोटस मॉड्यूल. यस. आता हे मॉड्यूल समजून जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही मला वाटतं सगळेजण जीमेल वगैरे वापरता. येस. ईमेल ऍड्रेसेस वापरता. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. त्यावेळेस तुम्ही डाव्या साईडला तुमच्या मोबाईल मध्ये गेल्यानंतर तिथं इनबॉक्स येतं, सेंट येतं, बरंच काही येतं आहे ना. आउटबॉक्स, काय अजून ट्रॅश एक असतं काहीतरी, जंक मेल्स एक असतं, असे बरेच काही ऑप्शन्स असतात डाव्या साईडला. येस. इनबॉक्स, Yes, sir. सेंट मेसेजेस, डिलीटेड मेसेजेस, त्याला ट्रॅश म्हणतात वाटतं, बरंच काय आहे. हे डाव्या साईडला जे काही आहेत हे मॉड्यूल्स आहेत त्या सॉफ्टवेअरचे. लक्षात घ्या ना, ज्यावेळेस मी इनबॉक्स वरती क्लिक करतो त्यावेळेस एक मॉड्यूल ओपन होतं तिकडे. एक मॉड्यूल म्हणजे माझ्या इनबॉक्स मध्ये कुणी कुणी ईमेल पाठवले हे मी बघू शकतो. जर मी सेंट वर क्लिक केलं, सेंट नावाचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक केलं तर सेंट मी कुणाकुणाला मेसेजेस पाठवले आहेत ही सगळी माहिती एकत्रितपणे दाखवली जाते. हे दुसरं मॉड्यूल आहे. येतं का लक्षात मॉड्यूल म्हणजे काय? हॅलो. आणि ह्याच्यासाठी कोडिंग लिहिलेलं आहे पाठीमागे. हॅलो. यस. प्रत्येक जे काय आपण बटन्स प्रेस करतोय प्रत्येक बटनाला फंक्शन म्हणायचं. लक्षात घ्या, त्याच्या आतमध्ये फंक्शन्स वर्क होतात. ज्यावेळेस तुम्ही झूमची मीटिंग मोबाईल वरती झूमच्या मीटिंगला जॉईन असं बटन दाबता त्यावेळेस फंक्शन आत कॉल होतं तिकडे आणि ते फंक्शन कॉल झाल्यामुळे तुम्ही जॉईन होता मीटिंग मध्ये. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. असे छोटे छोटे फंक्शन्स लिहिलेले असतात आतमध्ये. ऍक्च्युअल जर कन्सिडर केला आपण एक समजून घेण्यासाठी, जे जीमेलचा अकाउंट आहे त्याच्यासाठी समजा 1,00,000 लाईन्स, किती लाईन्स वापरल्या जातात मला माहित नाही, ठीक, मी असंच अंदाजे सांगतोय. 1,00,000 लाईन्स वापरून ते जीमेलचं जे आपल्या मोबाईल मध्ये दिसतंय असं बनवलं असं समजा. मग त्याच्यामध्ये सगळं काम जर आपण एकाला दिलं, एका टीमला दिलं तर ते अवघड जाणार. मग आपण काय करणार, त्याचं फोडणार ते. मग एका टीमला काय करणार आपण, तुम्ही इनबॉक्स डिझाईन करा, ठीक आहे. तुम्ही सेंट मेसेजेस साठी डिझाईन करा, कोडिंग लिहा. तुम्ही ट्रॅश, कुणी जर युजरनी डिलीट केले मेसेजेस तर ते डिलीट केलेले मेसेजेस दाखवण्यासाठी कोडिंग तुम्ही लिहा. येतं का लक्षात? सब मॉड्यूल्स. इन दिस वे वी कॅन डिवाइड अवर सॉफ्टवेअर इनटू सब मॉड्यूल्स. हॅलो. यस. Yes, sir. येतं का लक्षात? बघा अशा पद्धतीने थोडक्यात आपला इकडे बघा ना, मेन फंक्शन जो होता तो 1,00,000 लाईन्स एक्झिक्यूट करत होता. ते काम आपण काय केलंय, 10 जणांना डिव्हाइड करून दिलंय. 10 ग्रुप बनवले, G1, G2, G3 असे G10 पर्यंत. आणि प्रत्येक ग्रुपची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे की त्यांनी 10,000 लाईनीचं कोड एक्झिक्यूट करणे. आणि मग मेन फंक्शनचं काम थोडंच राहतं. मेन फंक्शनचं काम फक्त ह्या 10 फंक्शन्सना बोलवायचं काम राहतोय. समजतं का बघा? मेन फंक्शन G1 ला बोलवणार, हा अख्खाच्या अख्खा कोड एक्झिक्यूट होणार. मेन फंक्शन G2 ला बोलवणार, G2 नावाचा ग्रुप येणार, 10,000 लाईन्स एक्झिक्यूट करणार. मेन फंक्शन G3 ला बोलवणार, G3 ग्रुप येणार, G3 ग्रुपचे 10,000 लाईन्स एक्झिक्यूट होणार. येतं का लक्षात? मेन फंक्शनचं काम हे फक्त बोलवून विचारायचं काम राहिलं तिकडे. अख्ख्याच्या अख्ख्या 10,000 लाईनी एक्झिक्यूट करायचं काम नाही राहिलं आहे. कंपनी जर छोटी असेल, 5च लोक काम करत असतील तर बघा ना, जो काही सीईओ आहे तोच तो अकाउंटंट असणार आहे, तोच तो मॅनेजर असणार आहे, तोच कधी कधी वर्कर पण असणार आहे, स्वतःच काम करणार आहे कंपनीमध्ये. का तर कंपनी लहान आहे. कंपनी ज्यावेळेस मोठी होणार, 5,000 ते 10,000 एम्प्लॉई तुमच्या कंपनीमध्ये झाल्यानंतर तिकडे अख्खी 5,000 10,000 लोकांना एकटा माणूस कंट्रोल नाही करू शकणार. येस. हॅलो. विचार करा. तिकडे मग टीम्स बनवायला लागणार, टीमचे लीडर्स असणार, टीमचे मॅनेजर्स असणार. मग हा जो सीईओ आहे ना, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, तो सगळ्याच्या सगळ्या लोकांना नाही बोलवणार. तो बोलवणार कुणाला हो? हॅलो. जे टीमचे मॅनेजर्स आहेत त्यांना बोलवणार आणि विचारणार कसं काय, एक्झिक्युशन ओके आहे का, काय काय अडचण, काय बघा ना प्रॉब्लेम. येस. हॅलो. येतं का लक्षात? बघा, कॉन्सेप्ट मोठा आहे तसा. ट्राय टू अंडरस्टँड बिकॉज प्रॅक्टिकली इट इज हॅपनिंग इन ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर. तुम्ही जर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचं जरी एक्झाम्पल घेतलं
आपलं एक्झाम्पल घेतलं तर किती डिपार्टमेंट आहे तो? 5-6 डिपार्टमेंट आहेत. येस, सिव्हिल, मेकॅनिकल, ENTC, CSE, इलेक्ट्रिकल. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. मग प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये 400, 400, 500 जर विद्यार्थी कन्सिडर केले तर बरेच विद्यार्थी झाले तिकडे बघा. सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक जो एंटिटी आहे ना, प्रिन्सिपल म्हणू आपण, तो प्रिन्सिपल सगळं हँडल करू शकेल का हो अख्खाच्या कॉलेज? इज इट पॉसिबल प्रॅक्टिकली? हॅलो No, sir. So therefore, what principal is doing? Principal is assigning his or her duties to an head of the departments. आपलं डिपार्टमेंट कन्सिडर केलं जिकडे 500-600 विद्यार्थी आहेत बघा ना. फर्स्ट इयर मध्ये आपल्याकडे 7 डिव्हिजन्स आहेत, A to G. 500, 550, 600 काही विद्यार्थी आहेत. ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना हँडल करणं, इज इट पॉसिबल अलोन फॉर HOD? शक्य आहे का HOD-ला? काय बघा. हॅलो. Now in this case what is happening, all these students were dividing into subgroups. त्याला आपण डिव्हिजन्स म्हणतो बघा ना. डिव्हिजन A, डिव्हिजन B, डिव्हिजन C, डिव्हिजन D, काय बघा. आणि प्रत्येक डिव्हिजनला आपण एक CC दिलेला आहे, क्लास कोऑर्डिनेटर. प्रत्येक क्लास कोऑर्डिनेटर हे त्या वर्गामध्ये असलेले 60, 65, 70 विद्यार्थ्यांची काळजी घ्यायसाठी दिलेले आहे. परत CC हा सगळ्या 60 ते 60 विद्यार्थ्यांची काळजी घेऊ नाही शकत, म्हणून तिकडे मग काय आले तुमचे प्रॉक्टर टीचर्स आले. येस, 20 विद्यार्थी प्रत्येक टीचरला वाटून दिले. त्याला प्रॉक्टर टीचर PT म्हणू आपण. PT. हॅलो. येस, PT1, PT2 बॅच वाईज. हॅलो. येस. म्हणजे प्रॉक्टर टीचरनी 20 जणांची काळजी घ्यायची, त्याच्या 20 जणांची काळजी घ्यायची. ऑटोमॅटिकली अख्ख्या क्लासची काळजी घेतली जाणार. CC फक्त गव्हर्निंग मॉनिटरिंग करणार आणि HOD जे आहेत ते फक्त CC लोकांना विचारणार आहे ना प्रत्येक डिव्हिजनच्या, आणि अशा पद्धतीने. आणि प्रिन्सिपल HOD-ला बोलवणार. येस, कोणाला तरी बोलवणार आहे इकडे. येस. हॅलो. आणि कामं होणार आहेत, एक्झिक्युशन होणार वर्कचं. हॅलो हॅलो. समजलं का? Yes, sir. एवढंच आहे ह्याच्यामध्ये. हा जर कॉन्सेप्ट कळला असेल तर यू कॅन राईट युअर ओन युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. जाऊया पुढे. Yes, sir. Yes. आता लायब्ररी फंक्शन जर कन्सिडर केले, जे आपण ऑलरेडी बघितलेत काही ठिकाणी. सॉरी, लायब्ररी. ठीक आहे. लायब्ररी फंक्शन्स ऑलरेडी वी हॅव सीन CLR, SCR, गेट्स एज. तर ह्या लायब्ररी फंक्शन जे आहेत प्री डिफाईन्ड फंक्शन्स म्हणू आपण, जे हेडर फाइल्स मध्ये ऑलरेडी डिफाईन केले गेलेले आहेत. हे फंक्शन्स आपण फक्त कॉल करतो. लक्षात घ्या ना, कॉलिंग. त्याला कॉलिंग म्हणायचं आहे. प्रोग्राम मध्ये जे वापरतो आपण ते ऍक्च्युली कॉलिंग म्हणायचं. याला वी आर कॉलिंग आहे ना, वी आर कॉलिंग ऑल लायब्ररी फंक्शन्स इन आवर प्रोग्राम, इन आवर मेन फंक्शन. काय अडचण? जे CLR, SCR लिहितो आपण ऍक्च्युली ते काय म्हणायचं त्याला, ते कॉलिंग आहे फंक्शनचं. दिस इज लायब्ररी कॉलिंग ऑफ लायब्ररी फंक्शन CLR, SCR. कळलं का? गेट्स एज जे लिहितो आपण, POW फंक्शन लिहितो, स्कॅनएफ लिहितो, प्रिंटएफ लिहितो, जे काही फंक्शन मेन फंक्शनच्या आतमध्ये वापरतो लिहितो म्हणून आपण त्याला कॉलिंग म्हणायचं डायरेक्ट. सो ऑल लायब्ररी फंक्शन्स आर कॉल्ड and in the main function, and each and every library function will perform its duties. त्यांची काम करतात ते. काय अडचण? हॅलो हॅलो हॅलो. No, sir. पण ज्या वेळेस तुम्ही स्वतःचं फंक्शन लिहिणार, युजर डिफाईन्ड फंक्शन, UDF म्हणू आपण, युजर डिफाईन्ड फंक्शन. When you are writing your own user defined function, at that time you will have to do 3 things. Number 1, number 2 and number 3. पहिली गोष्ट जी काय आहे त्याला आपण फंक्शनचं डिक्लेरेशन म्हणतो. फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेअर करायला पाहिजे, डिक्लेरेशन. सेकंड जे आहे ते फंक्शनचं डेफिनेशन. त्या फंक्शनने काय काम करायला पाहिजे ते सांगायला लागतं मशीनला. फंक्शन डेफिनेशन. यस. अँड तिसरं सगळ्यात महत्वाचं, फंक्शनचं कॉलिंग. फंक्शनला बोलवलं पाहिजे. फंक्शनला जर बोलवलं तरच ते एक्झिक्यूट होतं. लक्षात घ्या. कळलं का? हॅलो हॅलो. फंक्शन कॉलिंग. हॅलो. Yes, sir. या 3 गोष्टी कोणासाठी?
user defined function. युजर डिफाईन्ड फंक्शन साठी युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स म्हणजे ऍज अ प्रोग्रामर आपण स्वतः फंक्शन्स लिहिणार आणि ते फंक्शन जर आपण वापरत असू प्रोग्राम मध्ये तर आपल्याला ह्या तिन्ही गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत. ह्या मिस झाल्या नाहीत पाहिजे. फंक्शनचं डिक्लेरेशन, फंक्शन कुठल्या टाईपचं आहे. फंक्शन डिक्लेरेशन म्हणजे जसं व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो आपण आहे बघा ना, इंट ए म्हणलं की हे ए जे व्हेरिएबल आहे ते इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल आहे, अशा पद्धतीने हे डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल झालं. यस. हॅलो. Yes, sir. जर मी फ्लोट लिहिलं आणि इकडे बी लिहिलं तर हे बी नावाचं जे व्हेरिएबल आहे ते कुठल्या टाईपचं झालं, बी टाईपचं झालं, म्हणजे हे डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल बी झालं. सिमिलरली व्हॉट एव्हर फंक्शन यू आर युझिंग in your program you will have to declare along with its data type. मग त्या फंक्शनचे डेटा टाइप्स जे आहेत जे आपण व्हेरिएबल वापरतोय ना, सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप्स वी आर युझिंग फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन. मग फंक्शन हे इंटिजर टाइपचं फंक्शन असू शकतं, फंक्शन हे फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठीचं फंक्शन असू शकतं ज्याला फ्लोट डेटा टाइप वापरणार. फंक्शन हे कॅरेक्टर टाइपचं असू शकतं, कॅर म्हणू शकतो त्याला, कॅर फंक्शनचा डेटा टाइप. डबल असू शकतं, लॉंग असू शकतं. जे व्हेरिएबलला डेटा टाइप्स असतात ते सगळे डेटा टाइप्स फंक्शनला लागू आहेत. काय अडचण? हॅलो. No, sir. सो डिक्लेरेशन म्हणजे जसं व्हेरिएबल हाऊ वी आर डिक्लेअरिंग आवर व्हेरिएबल अलॉंग विथ इट्स स्पेसिफिक डेटा टाइप. सिमिलरली फंक्शन ऑल्सो यू हॅव टू डिक्लेअर आहे ना विथ इट्स डेटा टाइप. दॅट इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन. second thing is what? Function definition. फंक्शन डेफिनेशन म्हणजे त्या फंक्शननी ऍक्च्युअल काम काय करायचं आहे ना, म्हणजे एक्झॅक्ट आतमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स लिहिणे, त्या फंक्शनच्या आतमध्ये एक्झॅक्ट इन्स्ट्रक्शन्स लिहिणे, त्या फंक्शननी काय काम करायचंय त्याला फंक्शन डेफिनेशन म्हणायचं. काय अडचण? फंक्शननी काय काम करायचं आहे ना त्या फंक्शननी कुठल्या, त्या म्हणजे ह्या युजर डिफाईन्ड फंक्शन जे तुम्ही स्वतः वापरणार आहात प्रोग्राम मध्ये, त्या फंक्शननी काय काम करायचं आहे ते तुम्ही लिहायला लागतं आतमध्ये, त्याला फंक्शन डेफिनेशन म्हणायचं. काय अडचण? No, sir. फंक्शन कॉलिंग म्हणजे त्या फंक्शनला बोलवलं गेलं पाहिजे ना मेन फंक्शन कडून. मेन फंक्शन कडून बोलवलं गेलं तरच काम होतं, लक्षात घ्या ना, तरच एक्झिक्युशन होतं आहे. बॉसनी बोलवलं तरच लोक पळतात तिकडे आहे ना, लोक मनाने नाही पळत. यस. विचार करा. काही सिन्सिअर प्रामाणिक काय असतील जे बॉसची बोलवायची वाट नात बघत ते पळतात. यस. बघा ना, बऱ्याच टाईपची लोक, तुम्हाला अनुभव येईल हळूहळू. समजलं का? कॉलिंग. हॅलो. Yes, sir. कॉलिंग जर केलं आहे ना त्या फंक्शनचं, जर आपण CLR SCR फंक्शनच वापरलं नाही आपल्या प्रोग्राम मध्ये, काय होईल? आउटपुट स्क्रीन क्लिअर होईल का? No, sir. होणार नाही. जर आपण CLR SCR जसं लिहितो आपण, ह्याला कॉलिंग म्हणायचं, लक्षात घ्या. हे युजर डिफाईन्ड फंक्शन, हे लायब्ररी फंक्शनचं कॉलिंग आहे, लक्षात घ्या. CLR SCR आणि सेमीकोलन, ह्याला कॉलिंग ऑफ दी CLR SCR फंक्शन म्हणायचं इन दी मेन फंक्शन. जर आपण कॉलिंग केलं नाही तर आपल्या आउटपुट स्क्रीन ही क्लिअर होणार नाही. यस. म्हणजे कॉलिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट और इसेन्शियल आहे. त्याच्या आधी आहे युजर डिफाईन्ड फंक्शनचं डिक्लेरेशन पण तेवढंच महत्वाचं, डेफिनेशन पण तेवढीच महत्वाची आणि कॉलिंग पण तेवढीच महत्वाची. पण जर आपलं फंक्शन लायब्ररी फंक्शन असेल तर फक्त काय गरजेचं आहे? हो, मग सांगितलं मी. हॅलो. हॅलो. ह्या तिघांपैकी काय गरजेचं आहे लायब्ररी फंक्शन साठी? हॅलो. Calling. फक्त कॉलिंग गरजेचं आहे. का तर ते फंक्शन आपण स्वतः डिफाईन नाही करत आहे, ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे. ते फंक्शन आपण स्वतः डिक्लेअर नाही करत कारण की ते ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे. प्री डिफाईन्ड फंक्शन्सला आपण स्वतः डिफाईन किंवा डिक्लेअर करू शकत नाही. फक्त आपण ती फंक्शन्स कॉल करू शकतो. कॉल केलेले फंक्शन ते एक्झिक्यूट होतात. समजलं का? जाऊया आता प्रोग्रामिंग कडे. Yes, sir. Yes, sir. हा कॉन्सेप्ट बघा ना, हे थोडंसं थेरॉटिकल होतं.
माझ्या परीने सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न केला मी मोडका तोडका. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. आपण थोडंसं बघूया आता. बघा F3 3.c एंटर. ह्याला काय करूया, Alt F3 सेव्ह ॲज करायचं, म्हणजे कोड थोडासा कॉपी पेस्ट करायची भानगड वाचते. बघा ना 3.c. आणि इथे मग थोडंसं टायपिंग वाचवलं. बघा ना काय केलं मला पण नाही माहित. ते थोडंसं युनियन वगैरे काढून टाकू आता. थोडंच लिहू आपण. पहिला प्रोग्राम आठवतो बघा, CLR SCR आणि प्रिंट एफ. वेलकम मेसेज छापला होता आपण आउटपुट स्क्रीनवर, बरोबर? आठवतं का बघा? हॅलो, येस. Yes, sir. मी प्रोग्राम रन केल्यावर काय दिसणार हो स्क्रीनवर? Welcome. दिसणार का बघा? येस. Yes, sir. आता इथे झालं कसं बघा ना, हे कसलं फंक्शन आहे सांगा फटाफट. हॅलो, हे कसलं फंक्शन आहे? Library. लायब्ररी. हे कसलं फंक्शन आहे? Library. हे कसलं गेट सीएच कसलं फंक्शन आहे? Library. हे सगळे लायब्ररी फंक्शन्स आहेत आणि ह्या तिन्ही फंक्शन्सला आपण कॉल केलेलं आहे. आपण म्हणजे मेन फंक्शन कॉल करतोय आतमध्ये. मेन फंक्शन एक्झिक्युशन होतं म्हणजे काय होतं बघा ना, मेन ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन कॉल्स टू CLR SCR फंक्शन. आणि CLR SCR फंक्शनला कशासाठी बोलवलंय? त्याच्यासाठी त्याचं काम ते करून एक्झिक्यूट होतं. मग ते म्हणजे आपले आउटपुट स्क्रीन काय होते? क्लिअर होते. समजा ही माझी आउटपुट स्क्रीन असेल तर ही क्लिअर कधी होणार बघा ना, F7 की प्रेस करतोय मी. एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड ऑलवेज फ्रॉम द मेन फंक्शन. Alt F दाबलं तर ही प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दिसते अजून आपल्याला. अगेन आय एम प्रेसिंग F7 की. मेन फंक्शन इज कॉलिंग टू CLR SCR फंक्शन. Once main function will call to CLR SCR function, so after calling it will clear the previous output screen. मी काय करतोय, F7 की परत एकदा प्रेस करतोय तर हा जो कॉलिंगचा CLR SCR फंक्शनचं कॉलिंग होतं ते एक्झिक्यूट झालं आहे ना बॅकएंडला पाठीमागं. Alt F5 की जर प्रेस केली तर आउटपुट स्क्रीन आपली क्लिअर झाली का हो? Yes, sir. आता मी F7 की प्रेस केली की तो मेन फंक्शन जो आहे तो प्रिंटएफ फंक्शनला कॉल करतोय आणि वेलकम मेसेज आउटपुट स्क्रीन वरती दाखवायला सांगितलं गेलंय प्रिंटएफ फंक्शन कडून. बघा F7 Alt F5 मग त्यांनी दाखवलं स्क्रीनवर वेलकम. येस. हॅलो. Yes, sir. लास्ट जे गेट सीएच फंक्शन आहे तो आता मेन फंक्शन जो आहे तो गेट सीएच फंक्शनला कॉल करतोय. F7 की प्रेस केली की आपल्याला आउटपुट स्क्रीन दिसलं का? गेट सीएच नी आउटपुट स्क्रीन दाखवली जाते इमिजिएट. कळलं का? त्यालाच आपण होल्डिंग दी आउटपुट स्क्रीन असं म्हणतोय. होल्ड करतो ते आउटपुट स्क्रीनला धरून ठेवतं, आपल्याला दाखवतं आउटपुट स्क्रीनवर काय आलं. येस. हॅलो. Yes, sir. मी F7 की प्रेस केली की आपलं एक्झिक्युशन संपलं. अशा पद्धतीनं मेन फंक्शननी काय केलेलं इकडे लायब्ररी फंक्शन्सना कॉल केलेलं. इकडे मेन फंक्शनच तिन्ही स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करतोय. बरोबर का? मेन फंक्शनच कोणाला बोलवते? CLR SCR फंक्शनला बोलवते. मेन फंक्शनच प्रिंटएफ फंक्शनला बोलवते. मेन फंक्शनच गेट सीएच फंक्शनला बोलवते. या तिघांना बोलवून काम झालंय का, काम केलंय का, सगळं काम करून घेतोय, म्हणजेच तो एक्झिक्यूट करतोय. येस. हॅलो. Yes, sir. आता आपल्याला करायचं काय आहे की हे सगळं काम एका दुसऱ्या माणसाला द्यायचंय. आता इकडे माणूस नाही, इकडे फंक्शन म्हणू आपण त्याला. येस. हे सगळं काम आपल्याला ह्याला नाही द्यायचंय. मेन फंक्शन ते काम नाही करणार आहे. आपण काय करतोय बघा ना, डिक्लेअर करतोय. सगळ्यात पहिल्यांदा आपलं युजर डिफाईन्ड फंक्शन डिक्लेअर करतोय. बघा ना, वॉइड. जसं वॉइड मेन लिहितो तसंच आपण वॉइडने डिक्लेअर करतोय. इंट कधी लिहायचं, कॅर कधी लिहायचं, फ्लोट कधी लिहायचं ते आपण नंतर सांगू. आता फक्त वॉइडने आपण समजून घेऊ. वॉइड युजर डिफाईन्ड फंक्शनला नाव देताना आपल्याला ते रूल्स फॉलो करायला लागतात. आयडेंटिफायरचे रूल्स फॉलो करायला लागतात. त्याची सुरुवात ही डिजिटनी नाही झाली पाहिजे. ब्लँक स्पेसेस आर नॉट अलाउड. दुसरा कुठला सिम्बॉल चालत नाही अंडरस्कोर सिम्बॉल सोडून. कीवर्ड्स वी कॅनॉट यूज. आलं का लक्षात? हॅलो. हॅलो. मग काही पण नाव द्या ना. डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन हे
युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहे, UDF लिहितोय मी, युजर डिफाईन्ड फंक्शन. आणि ह्या ठिकाणी ह्या UDF ला आपण डिक्लेअर केलेलं आहे. काय अडचण? UDF डिक्लेरेशन. हॅलो, कसं डिक्लेअर करायचं? ह्याचं सिंटॅक्स आहे, ह्याला डेटा टाईप म्हणू आपण. वॉइड जे लिहिलं त्याला डेटा टाईप म्हणतात. डेटा टाईप, वन ब्लँक स्पेस आणि फंक्शनचं नाव, राउंड ब्रॅकेट्स अँड सेमीकोलन. हा जो सिंटॅक्स आहे, that syntax you will find in our notes. You can buy out that syntax. By following that syntax we can declare our user defined function. कळलं का कसं केलं ते? हॅलो, Yes, sir. डेटा टाईप, वन ब्लँक स्पेस. त्याच्यासाठी कॉन्सेप्ट बघा. आपण व्हेरिएबल कसं डिक्लेअर करतो? इंट ए. यस, Yes, sir. फ्लोट बी. तसंच आपण इंट मेन असं फंक्शन डिक्लेअर करू शकतो. ठीक आहे, आपण नाही केलेलं आहे, आपण void केलेलं आहे. ते का करायचं, कधी करायचं ते रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये सांगू आपण. आता आपण void फक्त समजून घेतोय. यस, void पण हा डेटा टाईप आहे, ह्याला एम्प्टी डेटा टाईप म्हणतात. void मेन हे असं केलं तरी पण हे डिक्लेरेशन झालं मेन फंक्शनचं. आपण मेन फंक्शनला डिक्लेअर करत नाही, मेन फंक्शनची डायरेक्ट डेफिनेशन लिहितो. ते काय डेफिनेशन, काय डिक्लेरेशन हे बघू आपण. हे जे लिहिलंय हे डिक्लेरेशन म्हणतात. कळलं का? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. डेफिनेशन जी आहे ती मेन फंक्शनच्या नंतर लिहूया आपण. इथे लिहिली जाते जनरली, नॉर्मली आफ्टर मेन फंक्शन. ती कशी लिहिली जाते बघा. आता इथे थोडस ऑब्झर्व करा. हे जे आपलं मेन फंक्शन आहे ह्याला डेफिनेशन म्हणतात. ही मेन फंक्शनची डेफिनेशन म्हणजे मेन फंक्शननी काय काम करायचं तो आपण प्रोग्राम म्हणून लिहित होतो इतके दिवस. येस, हॅलो. Yes, sir. त्या मेन फंक्शन मध्ये आपण इव्हनचा प्रोग्राम लिहायचो, ऑडचा प्रोग्राम लिहायचो, प्राईम नंबरचा लिहायचो, बरंच काय फॅक्टोरियल वगैरे फाइंड आउट केलं. हे सगळं काम त्या मेन फंक्शननीच करत होतं इतके दिवस. येस, मग आता तेच काम आपण काय करतोय, एका दुसऱ्या फंक्शनला असाइन करणार आहोत आणि ते दुसरं फंक्शन आपल्याला मदत करणार तो कोड एक्झिक्यूट करण्यासाठी. आलं का लक्षात? मग ही जी आहे ह्याला डेफिनेशन म्हणतात. डेफिनेशन करताना सिंटॅक्स कसा आहे? void नेम ऑफ द फंक्शन, सेमीकोलन द्यायचं नाही, ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द फंक्शन अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट एंड ऑफ द फंक्शन. कळलं का? दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन. हॅलो, मेन फंक्शननी Yes, काम sir. काय करायचं हे डिफाईन केलं आपण. सिमिलरली नाव आय एम डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ UDF. युजर डिफाईन्ड फंक्शन मी डिफाईन करतोय आता. जसं मेन फंक्शन डिफाईन केलं त्याच पद्धतीने void डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन. आलं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. जसं आपण void मेन लिहिलेलं आहे ना त्याच पद्धतीने आपण डिफाईन करतोय आपलं फंक्शन. void डिस्प्ले MSG. इकडे सेमीकोलन द्यायचा नाही, सेमीकोलन फक्त डिक्लेरेशन मध्ये येतो, त्या फंक्शनच्या डिक्लेरेशन मध्ये येतो. ओके, हॅलो. Yes, sir. आणि ह्या फंक्शननी मेन फंक्शन जे सगळं करत होतं, CLR, STR, printf, getch, तो कोड इथे पेस्ट केला. तो कोड इथे पेस्ट केला. म्हणजे हा सब प्रोग्राम झाला. कळतंय का? मेन फंक्शनचा हा सब प्रोग्राम झाला. हॅलो, डिस्प्ले MSG नावाच्या फंक्शननी काय करायचं ते आपण लिहिलं इकडे. त्यांनी बोलवायचं आहे आता CLR, STR फंक्शनला. डिस्प्ले MSG फंक्शननी बोलवायचंय printf फंक्शनला. डिस्प्ले MSG फंक्शन विल कॉल टू getch फंक्शन. कळलं का? जो मेन फंक्शन Yes, बोल sir. ते सगळं काम आपण आता डिस्प्ले MSG नावाच्या फंक्शनला दिलेलं आहे आणि ह्याला डेफिनेशन म्हणायचं. हॅलो, हे डिक्लेरेशन झालं युजर डिफाईन्ड फंक्शनचं. हे डेफिनेशन झालं. आता राहिली गोष्ट कुठली? Calling. कॉलिंग. त्या युजर डिफाईन्ड फंक्शनला मेन फंक्शननी बोलवलं पाहिजे. येतं का लक्षात? जर समजा कॉलिंग आपण केलंच नाही तर आपला कोड एक्झिक्यूट होत नाही. कुठला कोड एक्झिक्यूट होत नाही? हा जो डिस्प्ले MSG नावाचा फंक्शनचा कोड आहे तो एक्झिक्यूट नाही होत आहे. एरर नाही देतो का तर आपण कॉल नाही केलेला आहे.
CLR SCR फंक्शन जे काही फंक्शन्स आपल्याला वापरायचे नाही वापरायचे हे आपल्यावरती डिपेंड आहे. आपल्याला वेलकम मेसेज हा पुराणा दाखवतोय ना, मागचा आउटपुट स्क्रीनचा मेसेज येतो, त्याच्यासाठी आपण क्लिअर करण्यासाठी एकदा काय करतोय बघा ना, मशीन आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करण्यासाठी मेन फंक्शननी CLR SCR फंक्शनला बोलवतोय आपण. तो क्लिअर झाला. हॅलो, Yes, sir. आता ह्याला काढून टाकू इथून. आता सेव्ह करा. आता जर मी रन केलं तर आउटपुट स्क्रीन आपल्याला ब्लँक दिसणार. यस, म्हणजे आपला डिस्प्ले MSG नावाचा फंक्शनचा कोड एक्झिक्यूट झाला नाही. कळलं का? कधी एक्झिक्यूट होणार होतो हा जो कोड आहे हा कधी Calling केल्यावर. हे डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन मेन फंक्शननी जर त्याला बोलवलं तरच तो एक्झिक्युशन करणार, अदरवाईज एक्झिक्युशन इज नॉट पॉसिबल. जसं CLR SCR फंक्शन नाही लिहिलं इकडे मेन फंक्शन मध्ये तर तो आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करत नाही. सिमिलरली user defined functions, if you are not calling from the main function, that function will not be executed. मग जसं आपण CLR SCR फंक्शन कॉल करतो CLR SCR त्याच पद्धतीने डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन कॉल करायचं. डिस्प्ले MSG कळलं का? हॅलो हॅलो, त्याला कॉलिंग म्हणायचं. हॅलो, Yes, sir. हे काढून टाकतोय मी आणि इथे लिहितोय तुम्हाला समजण्यासाठी, कॉलिंग ऑफ युजर डिफाइंड फंक्शन. ह्याला कॉलिंग ऑफ युजर डिफाइंड फंक्शन म्हणायचं. आता इकडे प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट होतो बघा ना, मी F7 की प्रेस करतोय. ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन. आला का कंट्रोल तिथे? यस. Yes, sir. आता मेन फंक्शन हा डिस्प्ले MSG नावाच्या फंक्शनला बोलवणार. बघा तिकडे गेला, कंट्रोल तिकडे गेला. यस. हॅलो, Yes, sir. आफ्टर प्रेसिंग F7 की कॉलिंग कडून तो डेफिनेशन कडे जंप मारतोय. कंट्रोल आपला कंट्रोल जो आहे कम्प्युटरचा जो आता डिस्प्ले MSG नावाच्या फंक्शन पशी आहे. व्हेन आय विल प्रेस F7 की नेक्स्ट टास्क इज व्हॉट, control of the computer will jump from calling of user defined function to the definition of user defined function. मी प्रेस करतोय बघा, मारला का तिकडे जंप? हॅलो, यस. डेफिनेशन कॉलिंग कडून डेफिनेशन कडे जातो. अगेन आय एम प्रेसिंग नाउ F7 कीज आणि ह्या फंक्शनच्या आतमध्ये जे काही इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या गेल्या त्या सगळ्या एक्झिक्यूट करतो तो वन बाय वन. यस. हॅलो, Yes, sir. ही आपली प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे. F7 CLR SCR ने क्लिअर केली ती. F7 वेलकम मेसेज डिस्प्ले झाला स्क्रीनवर. F7 डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन हे CLR SCR फंक्शनला बोलवतंय, प्रिंटफ फंक्शनला बोलवतंय आणि काम आपलं होतं इकडे आउटपुट स्क्रीनवर. येस. हॅलो, Yes, sir. F7 दाबल्यानंतर आउटपुट स्क्रीन दिसणारच आपल्याला. बघा दिसली का? हॅलो, गेट CH मुळे दिसते ती. हॅलो, Yes, sir. आफ्टर प्रेसिंग एंटर की आता इथे कर्सर आहे आपला, इथून वापस कुठे जाणार हो? बॅक टू दी मेन फंक्शन. हॅलो हॅलो, संपलं इकडे फंक्शन संपल्यानंतर कंट्रोल जो आहे मशीनचा कम्प्युटरचा तो फंक्शनच्या डेफिनेशन संपल्यानंतर वापस मेन फंक्शन कडे जातो. कळलं का? मी F7 की प्रेस करतोय, तो मेन फंक्शनच्या क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट कडे जंप मारणार. मारलं का? हॅलो, Yes, sir. अशा पद्धतीने आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो आणि आपल्याला आउटपुट स्क्रीनवरती वेलकम मेसेज दिसलेला आहे. कळलं का? थोडक्यात काय बघा ना, जे प्रोग्राम आपण लिहित होतो ते प्रोग्राम आता आपल्याला मेन फंक्शन मध्ये न लिहिता ते सगळे प्रोग्राम आपण आपल्या स्वतःच्या युजर डिफाइंड फंक्शनच्या आतमध्ये लिहू शकतो आणि ते युजर डिफाइंड फक्त आपल्याला मेन फंक्शनच्या आतमध्ये कॉल करायचं आहे. कळलं का? हॅलो, Yes, sir. आणि विशेष म्हणजे काय आहे बरं का, मजेशीर गोष्ट इकडे, किती पण वेळा बोलवू शकतो आपण डिस्प्ले फंक्शन. म्हणजे हे कंट्रोल इन्सर्ट केलं, शिफ्ट इन्सर्ट केलं तर ते 2 वेळा कॉल केलं. बघा मी आता इकडे 2 टाइम्स आय एम कॉलिंग इन सेम फंक्शन ट्वाइस. इफ आय विल बी कॉलिंग सेम फंक्शन ट्वाइस, सो let us check what happens on the output screen, because CLR SCR function we used in the display function, because of which it will display welcome message how many times? विचार करा आता. हॅलो, डिस्प्ले MSG नावाचं फंक्शन 2 वेळा जरी बोलवलं आपण तरी तो वेलकम मेसेज हा 2 वेळा नाही दाखवणार, कारण की CLR SCR फंक्शन हे मध्येच वापरले आपण.
आठवत येतं का लक्षात? हॅलो, एकदाच दाखवणार तो Yes, बघा, sir. एकदाच दाखवणार तो. आता इथून इथून काय केलं बघा, हा जो CLR SCR फंक्शनचा जो कोड आहे तो मी इथे टाकला, म्हणजे CLR SCR फंक्शनला कॉल करण्याचं काम हे मेन फंक्शननी केलं असं म्हणू आपण, आणि डिस्प्ले इमेज फंक्शन हे फक्त printf आणि getcs ला कॉल करणार आहे. आता काय येईल आउटपुट? 2 वेळा वेलकम. हा, 2 वेळा वेलकम येईल, पण 2 वेळा वेलकम यायच्या आधी तो एकदा वेलकम दाबून getch मुळे आउटपुट स्क्रीन दिसेल मध्येच. येतं का लक्षात? हॅलो, सगळ्यात पहिल्यांदा मेन फंक्शन विल कॉल टू CLR SCR फंक्शन, आउटपुट स्क्रीन क्लिअर होणार, डिस्प्ले इमेज नावाच्या फंक्शनला कॉल केलं जाणार, तो वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखवणार, नंतरच्या स्टेपमध्ये getch मुळे आउटपुट स्क्रीन दिसणार. पहिल्यांदा वेलकम मेसेज हा एकदा दिसणार. हॅलो, Yes, sir. इथून वापस तो इथे जाणार आणि डिस्प्ले फंक्शन जे सेकंड स्टेटमेंट आहे दुसऱ्यांदा कॉल केलेलं ते एक्झिक्यूट होणार, आणि मग वेलकम मेसेज दुसऱ्यांदा आउटपुट स्क्रीनवरती दिसणार, त्यावेळेस ते 2 वेळा दिसत असणार आहे, आणि नंतर getch मुळे ते 2 वेळा आउटपुट स्क्रीनवर दाखवणार. बघा मी रन करतोय. येस, पहिल्यांदा एकदाच दिसणार ते, एंटर की प्रेस केली की दुसऱ्यांदा वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखवणार तो इमिजिएट इथेच. अलग लक्षात? हॅलो हॅलो, Yes, sir. आणि हे जर getch फंक्शन मी येस इथून उचलून नेहमीप्रमाणे आपलं इथे दिलं आहे ना शेवट मेन फंक्शनच्या, तर तो एकदम वेलकम मेसेज 2 वेळा दाखवून रिकामा होणार. हॅलो, येस, विचार करा, समजलं का? Yes, sir. एखादं फंक्शन आपण किती पण वेळा बोलवू शकतो. रियुजेबिलिटी ऑफ कोड इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ फंक्शन. एखादा कोड हा एकदाच लिहायचा, आणि तो कोड आपण प्रोग्राम मध्ये किती पण वेळा कॉल करून आपण तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकतो. दिस इज दी बिगेस्ट थिंग आहे ना विच इज कमिंग विथ फंक्शन्स. रियुजेबिलिटी ऑफ कोड. एखादा लिहिलेला कोड हा सारखा सारखा आपण वापरू शकतो. समजलं का? हॅलो, काय अडचण? No, sir. डाऊट? आपण आपल्याकडे 7 मिनिटं आहेत. हे डिस्प्ले फंक्शन एकदाच कॉल करतोय मी, अजून एक फंक्शन मी कॉल करतोय बरं का, अजून एक फंक्शन मी डिक्लेअर करतोय. बघा ना, असे किती पण फंक्शन तुम्ही स्वतःचे लिहू शकता. पंढरपूर नावाचं फंक्शन डिक्लेअर केलं समजा मी, आणि डिफाईन करतोय पंढरपूर नावाचं फंक्शन. डेफिनेशन ही मेन फंक्शनच्या नंतर कुठे पण कधी पण करा, वॉइड पंढरपूर, आणि ह्या पंढरपूर फंक्शननी मशीनला सांगितलं की त्यांनी फक्त वेलकम मेसेज, त्यांनी वेलकम टू पंढरपूर असं मेसेज दाखवायचा, वेलकम टू पंढरपूर. हे समजण्यासाठी लिहितोय मी प्रोग्राम, एवढंच लिहिलं मी, आणि प्रोग्राम रन केला. काय दिसेल आउटपुट स्क्रीन वरती सांगा? Welcome आणि welcome to पंढरपूर. कसं दिसेल हो? नीट बघा की प्रोग्राम मेन फंक्शन बघा की नीट आहे. सगळं सांगितलेलं गेलो आहे. नीट बघा मेन फंक्शन मध्ये काय आहे. मेन फंक्शनच्या आतमध्ये काय आहे हे नीट बघा आणि सांगा आन्सर परत एकदा. Welcome. Welcome. कशामुळे? Display MSJ चं calling. फक्त एकच फंक्शन कॉल केलंय आपण, पंढरपूर नावाचं फंक्शन मेन फंक्शन मध्ये कॉल नाही केलं. जर ते कॉल नाही केलं तर पंढरपूर नावाचं फंक्शन हे एक्झिक्यूट होणार नाही. काय अडचण? हॅलो, No, sir. आता जर ते फंक्शन मी कॉल केलं इथे, दिस इज कॉलिंग, सांगा काय होणार? आता स्क्रीनवर काय दिसणार? Welcome आणि welcome to पंढरपूर. व्हेरी गुड. यस, Yes, sir. कॉलिंगचा सिक्वेन्स मी चेंज करतोय, विचार करा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅलो, काय दिसणार? Welcome to पंढरपूर आणि welcome. कळलं का?
जे फंक्शन आधी बोलवलं गेलं ते आधी एक्झिक्यूट होणार, जे फंक्शन नंतर बोलवलं गेलं ते नंतर एक्झिक्यूट होणार. सरळ आणि साधं. येस. Yes, sir. आता काय केलं बघा ना, अजून एक फंक्शन मी कॉल करतोय पुणे नावाचं. हे कॉलिंग केलं मी, डिक्लेअर करू बघा ना. हे डिक्लेअर झालं, वॉइड पुणे नावाचं फंक्शन डिक्लेअर झालं. आणि समजण्यासाठी वॉइड पुणे नावाचं फंक्शन डिफाईन करतोय. तेच कॉपी केलं, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, आणि पंढरपूरच्या जागेवरती आपण पुणे लिहितोय F2. काय दिसेल आउटपुट स्क्रीनवर? वेलकम टू पंढरपूर. Welcome to Pandharpur आणि welcome to Pune. चुकलं थोडस, परत सांगा. वेलकम टू पंढरपूर. व्हेरी गुड. वेलकम टू पुणे. हा, वेलकम टू पंढरपूर, वेलकम आणि मग वेलकम टू पुणे. येस. येस सर. समजा पुणेला कॉलिंग आधी केलं, पुणे फंक्शनचं कॉलिंग आधी केलं, काय होणार आता? Welcome to Pune आधी दिसणार. पंढरपूर. हा. वेलकम. वेलकम टू पुणे, वेलकम टू पंढरपूर आणि मग वेलकम. येते का लक्षात कसे फंक्शन्स कॉल होतात? हॅलो. Yes, sir. आता थोडस चेंज करतोय बघा ना, विचार करा. पुणे फंक्शन मध्ये मी पंढरपूर फंक्शन कॉल करतोय. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. काय येणार आता? सगळ्यात पहिल्यांदा काय येणार? Welcome to Pune. हा, त्याच्यानंतर Welcome to Pandharpur. त्याच्यानंतर परत एकदा वेलकम टू पंढरपूर येणार. येतं का लक्षात? बघा की इथे पुणे फंक्शन कॉल होणार. पुणे फंक्शन कॉल झालं की तो इथे जाणार, डायरेक्ट जम्प मारणार, वेलकम टू पुणे दाखवणार. पंढरपूर फंक्शन कॉल होणार. पंढरपूर फंक्शन कॉल झालं की सांगितलं की कंट्रोल ऑफ द कम्प्युटर विल जम्प टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ द पंढरपूर फंक्शन. मग वेलकम टू पंढरपूर छापणार. तो इथून तो इथे वापस येणार. पुणे फंक्शन संपलं एक्झिक्युशन. इथून तो मेन फंक्शन कडे जाणार. पुणे फंक्शनचं कॉलिंग झाल्यानंतर पंढरपूर फंक्शनचं कॉलिंग होतंय. पंढरपूर फंक्शनचं कॉलिंग झाल्यामुळे परत एकदा पंढरपूर फंक्शनच्या डेफिनेशन कडे जाणार, वेलकम टू पंढरपूर येणार. परत हे फंक्शन संपणार. इथून वापस तो डिस्प्ले इमेज नावाच्या फंक्शन कडे जाणार. डिस्प्ले इमेज नावाच्या फंक्शनच्या डेफिनेशन कडे जाणार, वेलकम दाखवणार. काय दिसणार मग? सांगा परत एकदा. Welcome to Pune. Welcome to Pandharpur. Welcome to Pandharpur आणि welcome. बघा. येस. Yes, sir. आता काय केलं, पंढरपूर नावाच्या फंक्शन मध्ये किंवा डिस्प्ले नावाच्या फंक्शन मध्ये आपण पंढरपूर आणि पुणे हे दोन फंक्शन्स कॉल केले. आता काय होणार बघा ना कसं आहे. युजर डिफाईन्ड फंक्शन हे लायब्ररी फंक्शनला कॉल करू शकतात. युजर डिफाईन्ड दुसऱ्या अनदर युजर डिफाईन्ड फंक्शनला पण बोलवू शकतात. काय होणार आता सांगा फटाफट. हॅलो, इकडे थांबतोय आपण. Welcome to Pune. हा. Welcome to Pandharpur. Welcome to Pandharpur. Welcome. Welcome to Pandharpur आणि welcome to Pune. हा, आणि परत एकदा वेलकम येणार. नाही कसं, परत सांगा एकदा, परत सांगा. Welcome to Pune. Welcome to Pandharpur. Welcome to Pandharpur. Welcome to Pandharpur आणि welcome to Pune. ठीक आहे, आपण बघूया बरं का, कन्फ्युजन आहे थोडस. येस. ओके. Yes, sir. ठीक आहे. So we are stopping over here, and I hope you have understood how to use user-defined functions in the program. Declaration, definition, and calling.
these three important things are required for user defined functions. Declaration we are doing and before main function, definition we are doing it after main function, and calling we are doing in the main function. काय अडचण? Yes, समजलं का? Hello. Yes, sir.